आवो ने आवो ने पधारो मारा हइये आवो ने गुरुराज मारा हइये गुरुवर बधावू साचा हिरले बिछावू आंगण मोती मारा मननी शेरी शणगारी प्रेम थी गुरुवर पधारो आत्म महले एक वार जूने हेते वरसावो करुणा पाथरिए प्राण ने आवो ने पधारो मारा हइये आवो ने गुरुराज मारा हइये ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाणु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। The United Kingdom, a nation proud of its royal heritage, welcomed the King of Kings, Pujya Gurudev Shri, who rules not lands but hearts, not through command but through compassion. In the land where universities shape brilliant minds, he awakened the light of inner wisdom, guiding seekers beyond information into transformation. In a culture that values etiquette and poise, he refined not behavior but being, cultivating humility, empathy, and glad acceptance. Let's cherish the connection and devotion relished by the UK Mumukshus through this 25-minute video. Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow's Terminal 5. Thank you. जागो आत्म जागो रे प्रत्यक्ष सद्गुरुदेव पधारे विश्व को किया है पावन I was just put to rest. Simply him walking in and then talking, it felt like he was speaking to me directly. What he said has had a direct impact on me, just applications that I can now use into my day-to-day life. It was inspirational. There was a lot of it that I did understand and seemed really profound, a really clear message. Creating a space for yourself, I think those messages are timeless. I've been coming here every year. I'm always touched by his teachings and his philosophy and what he talks about. And the good thing about him is he's so approachable. I'm so pleased to listen. It was really, really heartwarming. The message that he brought, the people, and we carry this message and make this world to be a better place. I was privileged to meet Guruji. The way the show was organized was brilliant. I haven't seen this before. I think this is something different that I've experienced in my life. भटकता था संसार में राहबर तुम बने सच्चे पथ पर मुझे चलना सिखाया तुमने तू सफर है तू ही मंजिल तू ही साथी मेरा ओ गुरुदेव ओ गुरुदेव ओ गुरुदेव श्रीराज कृपा थी मळ्या સદગુરુ ભગત અમારા મોહ વિજેતા અમારા ભક્તિના દાતા અમારા કૃપાનાથ અમારા ભગવાન અમારા સ્વામી શ્રી અમારા પરમ ઉપકારી આત્મરસી સાહેબજી
गाज नामनी धूणी धकावी कर्यु तमे कल्याण नमु तने सद्गुरु भगवान जय गुरुवर धम दयाणम माथे धरु हूँ और नमु तने सद्गुरु भगवान श्री गुरुवरम गुरुज्ञानमय मंगल करणम गुरु साक्षी सहज स्वरूपम गुरु प्रेम रूप आनंद कंद ओ जय 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 श्री गुरुवरम गुरु प्रेम रूप आनंद कंद ओ जय 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 श्री गुरुवरम गुरु प्रेम रूप आनंद कंद ओ जय 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 श्री गुरुवरम। जब से प्यारे कृपालु आए जब से मैंने तुझको पाया मेरा जीवन सवर सवर गया किस तरह की जिंदगी में मुझे बनाया प्यार देके इसलिए मेरा मन तेरी छाया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारे कृपालु आए मेरा जीवन सवर सवर गया। मेरे पापा सब कुछ करते हैं लवली लवली प्यारी प्यारी बाहों में पकड़ते हैं मेरे पापा क्या क्या करते हैं मेरे पापा सब कुछ करते हैं मेरे पापा क्या क्या करते हैं मेरे पापा क्या क्या करते हैं। गुरु गुरु श्री जय गुरु 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 Bapa, we experience you wherever we go and whatever we do. We turn these boards to reveal our truth. वंदन अगणित तू है तो दिल धड़कता है तू है तो सांस आती है तू ना तो घर घर नहीं लगता तू है तो डर नहीं लगता हो गुरुवर हो जागे हैं भाग मेरे सद्गुरु देव मिले भव भव से मोह में सोई मेरी चेतना जागी अगणित वंदन चरण कमल में बदला ये जीवन जो आप मिले गुरुवर। Papa, because of you, we've been gifted with divine touch, a treasure teaching us how to truly live with love, kindness, and purpose. कौन उतारे पार प्रभु बिन कौन उतारे पार रे बहुदति अगम पार प्रभु बिन कौन उतारे पार रे धर्मपाल प्रभु तू मेरे तारक परम कृपालु तुम मेरे तारक प्रिय श्री पापा जी तुम मेरे तारक क्यों भूलूं
करती मशाल प्रज्वलित की गुरुराज ने जयवंत रहो तिहुकार महाशास्त्र के मर्म बताए श्री सद्गुरु सुजान। Over a century had passed since that sacred night in Nadiad. To live it once is a blessing beyond measure. But to witness its fragrance rise once more, this was a miracle. As the world masked its faces, the Master was unmasking the soul. He did not just speak, he sang to hearts, and this time in their language, his love flowing through English. The scripture lived again. Heard differently by every listener, and yet each left with only one feeling. This was written just for me. Bapa, I always thought my way was the only way. My thinking was rigid and my opinions were non-negotiable. I didn't see it then, but pride was wrapped around my thoughts and decisions and had been suffocating me. You entered and gave me verse 17, my path to freedom. Swachand mat agrahataji varte sadguru laksh. I never imagined letting go of my way would become the only way forward. But now I see trusting your vision doesn't mean I lose myself. It means I can finally breathe. I'm no longer lifting the weight of life alone. I lean into the strength of faith. Bapa, you took the chains of my stubbornness and replaced them with the wings of trust. One side of my family is Derawasi, another side's Tanakwasi. They did not agree on anything apart from Mahavir Swami being Bhagwan. This caused me immense confusion about what is the true path to moksha. I had no idea that 3 words from verse 100 would create supreme clarity within me. Rag dvesh agnane mukhya karmani granth thai nivrutti jehti tej mokshno pant. Whatever path one walks in, if it dissolves rag dvesh agnan, it is the path to liberation. If it doesn't, it isn't. So simple. Only someone who has immense clarity and selflessness can extinguish the fire of the doubts that I had been carrying all these years. Thank you, Bapa. In explaining 3 simple words, you changed my whole life. Gurudev, you have been a constant presence in my life, and yet I have always wondered, how could I ever begin to repay you? My Oxford-educated mind could never come up with an answer. So you, with your immense upkar, gave me verse 126. Ade hadi ajati, Barto Prabhuadin, Das Das Hu Das Chu, A Prabhu no Din. This promise is now all that I live for, not to take, but to offer, not to rule, but to bow, not to be seen, but only to serve. Before, I dreamt of being your das, but now, even to be your das nor das is beyond my wildest dreams. Gurudev, you made being your servant feel like I am a king. Now these are my own non-negotiable terms. Every step, every breath, every moment is only for you. We have no other words, but all we can say is Deh chata jeni dasa varte dehatit Te gnani na charanma ho vandan aganit. Agnani na charanma ho vandan aganit. It was just a scripture, just a teaching, something written. This was not ink on paper. This is life on life. It is not merely a message from the Master. It is the Master himself. He's not the one who explains the truth. He is the truth. Our God. Your grace is immeasurable
to repay is impossible. Lifetimes of praise would be too little. Forever indebted. मुझ पिता ने मुझ मात वाला सद्गुरु शिरताज तब आंगणी झालू छो रस्ते चढ़ावो नाथ अहो सजीवन मूर्ति. Over a century ago, God poured out His love on scroll, a quill which spilled the road to soul. It's Atma Siddhi. Asovadekam has become the day our lives truly become a scripture showing us the one who came from above. Over a century ago, God poured out His love on scroll, a quill which spilled the road to soul. It's Atma Siddhi. खेल्यो मारो जीवन बन्यो नंदन वन थयो आपनु पावन आगमन मारा ताप गया संताप टळ्या एवा स्नेहनी वर्षा छो अहो सद्गुरु दे मारा कृपालु दे मारी श्रद्धानु सरनामुआ. हो तेरे हाथों में है सौंपा मैंने अपना जीवन सारा, तेरे चरणों में है रहना वो ही तो मेरा ठिकाना है. ओ मेरे साहिब मेरे मोह को तोड़ो तो हो मेरी रिहाई. मैं तुझ में यूं मिल जाऊं कि ना हो कोई जुदाई. मैं तो नाचूं मैं तो नाचूं रे जाऊं साहिब को ना करूं जग की परवाह. तुझसे है रोशन मेरा ये जहां सारा. गुरुदेव छाया है कैसा खुमार तेरे प्यार का. तू ही मेरी दुआ मिले मुझको जन्नत यहाँ. हर पल जाऊं मैं तो साथ तेरा, तू ही धड़कन तू ही जीने की वजह जो तू है मेरी जिंदगी में हो बाबा. चम 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 के सितारा मेरा, हर पल जाऊं मैं तो साथ तेरा, तू ही धड़कन तू ही जीने की वजह जो तू है मेरी जिंदगी में हो बाबा. चम 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 के सितारा मेरा. मेरी दुनिया लगे प्यारी तुझ पर मैं जाऊं वारी, तुझसे ही है जुड़ी अब तो मेरी सांस है रूह मेरी. तू ही मंजिल तू सफर भी, तू ही रहबर तू ही साथी. चलूं तेरे संग संग में ना छोड़ना हाथ कभी. तू ही मेरी दुआ मिले मुझको जन्नत यहाँ. हर पल जाऊं मैं तो साथ तेरा, तू ही धड़कन तू ही जीने की वजह जो तू है मेरी जिंदगी में हो बाबा. Our cutest, cuddliest and sweetest Baba Ji is here. चम 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 के सितारा मेरा, दर्श ये आंखों को पाए सारा. संसार बुलाए मन में एक आस जगाए, बन जाऊं तेरा. बातें तेरी मीठी लागे मुझको, मुझसे मिलाए मन में एक आस जगाए, बढ़ जाऊं तेरा. तुझको बनाते थे धरती है हुस्न की हरी तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने NYG लव स्टोरियां. मेरी दुआ मिले मुझको जन्नत
साहिब तेरी क्या ही बात है, सांसों से ज्यादा तू पास है, ओ मेरे लिए सबसे खास है। We are the poster boys and girls of Krupal. Yes. ગુરુના દર્શન કરે તો બહુ સારી વાત છે, પણ આપણે જોઈએ તેમાં લાગવું જોઈએ કે આને કંઈક જુદી દિશામાંથી ખુશી મળી રહી છે. મસ્તી નહીં ગુમાવો બસ. This is my most favorite. દિલ માં છે નામ તારું રે જો હૃદય કૃપાળુ હે તેરી અમી વરસાવો આવો રે મારા આંગણે એક દિયાવો આવો રે મારા આંગણે એક દિયાવો આજ હું તુજે કઈ રાજ તારી કૃપા છે મારો તો આશરો ને મારો આધાર છે કુમકુમ પગલે પધારો આવો રે મારા આંગણે એક દિયાવો આવો રે મારા આંગણે એક દિયાવો तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी हर कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी आज मेरे प्रभु घर आएंगे। मैं चांद तेरी चांदनी कसम मेरे पास भी एक चांद है तुझमें तो फिर भी दाग है मगर मेरा चांद इतना मत है चांद कि तेरी दूरियों की कसम तेरी दूरियों की कसम मेरा चांद मेरे पास है मगर बाबा जब से देखा मैंने तुझको भी आ गई So you start with baby steps. કે ચલો 15 minutes એની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરીશ પછી જ ક્વોન્ટિટી વધારીશ એવા ભાવો થશે કે યુ લુક ફોરવર્ડ ફોર ઇટ કે તમને એમ લાગે કે આખા દિવસમાં ધીસ ઇઝ ધ ગિફ્ટ આઈ હેવ ગિવન ટુ માય સેલ્ફ રિયલાઇઝ લાઈક યુ આર ગિવિંગ ધેટ પીસ ધેટ જોય ધેટ ઇનર સ્પેસ અને પછી એ ઇનર સ્પેસમાં બધાને એન્ટર કરીને યુ કેન મેક ધેમ હેપી પછી તો તમે કંઈક કરો કે ન કરો બોલો કે ન બોલો પણ તમારા પ્રેઝન્સ માત્રથી આ ફૂલ અહીંયા ઉગે તો એ તો કંઈ બોલતું નથી
પણ અહીં આગળથી પાસ થાવ તો સુગંધ આવે છે. એવી રીતે તમારામાંથી એવા વાઇબ્રેશન્સ નીકળે કે બધા ખુશી 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 અનુભવ. पधारो पधारो सौभाग्य महाराजी, प्रेम मूर्ति सद्गुरु मारी आँखों ताराजी. तेरे संग जो बिताए सारे पल वो हंसी है, अब मांगू और क्या ओ बाबा. तेरे नाम से दिल ये धड़कता रहे, बस चाहूं और कुछ मैं ना. एक बारी जो कह दे तू, मैं हाथ ना तेरा छड़ना. तेरे प्यार का रंग अब ऐसा चढ़ा के तेरे रंग में रंगा मेरा जहां. बिना नयन पावे नहीं. I sang Bina Nayan for Bappa today, and it actually brought so much joy into me. He told me that it was his weakness but really pushed me and made me confident about singing it in front of him. He gave me his Rakhi, he took it up in front of me, and he said I sang really, really well. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ તારીખ 12મી જૂનના રોજ અમદાવાદથી લંડન જનાર પ્લેન ક્રેશ થયું, જેમાં એક વ્યક્તિ સિવાય દુર્ભાગ્યવશ બધા જ મૃત્યુ પામ્યા. આ ફ્લાઇટમાં આપણા આત્મીય સ્વજન ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી પણ હતા. તેમનું સ્મરણ થતાં ધર્મ અને કર્મના સુમેળ સાથે નિષ્કામ ભાવે દેશ સેવામાં જીવન સમર્પિત કરનારા એક વિજયપંથી વીરનું ચિત્ર માનસપટ પર ઉભરી આવે છે. તેમના મિશનમાં નોંધનીય અને મહત્વપૂર્ણ અવિસ્મરણીય યોગદાનને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પતા એક લઘુ વિડીયો નિહાળીએ. ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી તેમના સરળ અને સૌમ્ય સ્વભાવને કારણે રાજ્યની જનતાને પ્રિય હતા. તેઓનો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પ્રત્યેનો અહોભાવ, આદર અને સ્નેહને કારણે આપની સંસ્થામાં પણ તેઓ એટલા જ પ્રિય હતા. શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર સાથેના અનેક મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગોમાં ઉપસ્થિત રહી તેમણે પોતાના સમય, સહકાર અને શક્તિનું યોગદાન આપ્યું છે. મહાત્મા ગાંધીજી એમના જીવનમાં બહુ મોટો આધ્યાત્મિક પ્રભાવ જેનો હતો એ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનો હતો. એટલા માટે ગૌરવની વાત છે કે મહાત્મા ગાંધીજી પણ ગુજરાતના હતા અને શ્રીમદ રાજચંદ્રજી પણ ગુજરાતના હતા. યુગ પુરુષ કૃપાળુ રાજ, યુગ પુરુષ કૃપાળુ રાજ, હો જો તવ જય જયકાર. ગુરુદેવની કૃપા અને પ્રેમ એ આપને કામ કરવાનો ઉત્સાહ, સાચી દિશામાં કામ કરવાની પ્રેરણા એ પ્રાપ્ત થતી હોય છે. અને મારા અત્યાર સુધીના સંબંધોમાં પણ એ જ પ્રકારનો પ્રેમ અને એમની એ જ પ્રકારની મારા પ્રત્યેની આશીર્વાદ ભાવના એ પ્રાપ્ત થઈ છે. એને જ કારણે હું કર્તવ્ય નિષ્ઠાથી મેં 5 વર્ષ ગુજરાતની સેવા કરી. સહજાત્મ સ્વરૂપ
નિર્ણય શક્તિ અને સંચાલન શક્તિ સાથે સૌમાં સમ જાળવી રાખવાની અદ્ભુત ક્ષમતા, સૌમ્ય સરળ સ્વભાવ, મધુર વાણી, નિરાભિમાનીપણું, પ્રામાણિકતા, સર્વમંગલની ભાવના, આધ્યાત્મિક અભિગમ, આ બધાનો સરવાળો શ્રી વિજયભાઈના જીવનમાં અનિવાર્ય અંશ હતો. જૈન રત્ન એવા શ્રી વિજયભાઈ ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને અનુલક્ષી બધે મદદરૂપ બનતા. તેમણે જરૂરિયાતમંદ ગરીબ બાળકોના ઉત્થાન માટે અનેક સેવા કાર્યોમાં સક્રિયપણે કાર્યરત પૂજિત રૂપાણી મેમોરિયલ ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી હતી. તેમણે જૈન સંસ્થાઓને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. શ્રી વિજયભાઈને ચૈતન્ય ચિંતામણી પરમ કૃપાળુ દેવ તેમજ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પ્રત્યે અહોભાવ અને ભક્તિભાવ હતા. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને પણ તેમના પ્રત્યે આત્મીય ભાવ રહ્યો છે. મિશનની આધ્યાત્મિક, ધાર્મિક, સામાજિક અને સેવાકીય કાર્યોમાં અને મહોત્સવમાં સદાય તેમનો આપણને સાથ મળ્યો છે. તે પણ સ્મિતભર્યા ચહેરે, ખુશીપૂર્વક અને પૂરા દિલથી. તેઓ સરકારી તંત્ર માટે પણ મિશનના કાર્યો માટે એક સેતુરૂપ બની જતા હતા. જ્યારે પણ તેમની મુલાકાતે જવાનું થાય, તેમની મિત્રતા અને સહયોગિતા સદાય આપણને આવકારવા તૈયાર જ હોય. અને આપણે જોયું તેમ વર્ષ 2019ના પર્યુષણ પર્વમાં તેમની જીન શાસનની સેવાની અનુમોદના માટે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન હસ્તે મિશન દ્વારા તેમને શાસન રત્નનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આવા ધર્મપ્રિય, લોકપ્રિય નેતા શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું અવસાન દેશ માટે, રાજ્ય માટે અને ખાસ કરીને જૈન સમાજ માટે ખૂબ જ મોટી ખોટ છે. તેમના આદર્શ, મૂલ્યો અને જનહિત કાર્યો થકી તેઓ સૌના હૃદયમાં જીવંત રહેશે. તેમના આત્મશ્રેયાર્થે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર અંતર્ગત 101 મૂંગા અબોલ પ્રાણીઓને અભયદાન આપી યોગ્ય પાંજરાપોળમાં સ્થિત કરવામાં આવશે. આવતીકાલે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી એક ઉદ્ઘાટન અર્થે અમદાવાદ પધારવાના છે. આ દરમિયાન તેઓ શ્રી સદગત વિજયભાઈના ધર્મપત્ની અંજલિબેન તથા પુત્ર રિષભભાઈને મળી તેમને આશીષ અને બળ પ્રદાન કરશે. પરમાત્મા શ્રી વિજયભાઈના આત્માને ચિર શાંતિ આપે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર આત્મીય સહાનુભૂતિ સાથે તેમના પરિવારને હાર્દિક સાંત્વના પાઠવે છે. સદગત શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને તથા દુર્ઘટનામાં પોતાનું જીવન ગુમાવનાર સૌને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પતા આપણે સૌ 1 મિનિટ મૌન અને પ્રાર્થના કરીશું. हे नाथ जोड़ी हाथ पाए प्रेम थी सौ मांगिए शरण મળે સાચું તમારું એ હૃદયથી માંગીએ જે જીવ આવ્યો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો વળી કર્મના યોગે કરી જે કુળમાં એ અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે 184 બંધનોને લક્ષ્યમાં લઈ કાપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ
शांति साची आप जो। Param Kripalu Dev's Yogbal and Sahib Ji's vision, a force that is creating waves globally time and time again, the force that drives SRMD Yoga to create a mark worldwide, year after year, event after event. And so, for us, the 11th International Day of Yoga wasn't just a celebration, it was a global movement to become his flag bearers. Not just yoga, but transformation across continents, cultures, and communities. From Dharampur to Dubai, Mumbai to Miami, over 100 events were conducted only and only by his grace. Yoga was reimagined as our trainers led chair yoga, Tai Chi yoga, aerial yoga, Dandiya yoga, gong back meditations, and even floating sound baths. Let's take a closer look at this global impact. What began as a far-fetched dream during an initial meeting to conduct SRMD yoga sessions up away in the Himalayas became a reality as SRMD Yoga was lovingly invited by Venerable Bhikkhu Sangh Sena Ji, founder of the Mahabodhi International Meditation Center, for one of Ladakh's largest yoga and meditation festivals. We led mass sessions across various breathtaking locations, including the Leh AstroTurf Stadium, Nubra Valley, and Pangong Lake, often referred to as the tip of the world, being amongst the highest saltwater lakes in the world at 14,000 plus feet elevation. The festival was also attended by Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of Law and Justice of India, and Kiran Bedi, former Lieutenant Governor of Puducherry, and various other dignitaries. SRMD Yoga also was given the opportunity to deliver a talk at a seminar in the University of Ladakh, followed by a keynote address at the closing ceremony, sharing Sahib Ji's profound message of inner wellness, balance, and the relevance of yoga as a global solution to well-being. And the highlight of it all was that Sahib Ji was awarded the Himalayan Yoga Award for World Peace by Venerable Bhikkhu Sangh Sena Ji. This is yet another testimony to his untiring efforts towards the upliftment and well-being of every soul in this universe. So I now invite key sevaks of the SRMD Yoga team to offer this award and mementos at the lotus feet of Param Kripalu Dev and Pujya Gurudev Shri. Guru Shri Jai Guru Guru Shri Jai Guru Shri Jai Guru Meanwhile, in Vadnagar, the hometown of our Honorable Prime Minister, a Guinness World Record was created in the presence of Gujarat Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel by successfully organizing the largest ever mass performance of Bhujangasana. As history was created, SRMD Yoga was part of the team leading the demonstration from the front. Continuing our collaborations with the Indian government overseas, our team joined hands with Indian consulates in Dubai, Toronto, Sydney, Adelaide, and Hong Kong. And we were privileged to conduct sessions for personnel of the Indian Armed and Secured Forces at multiple locations, including INS Dwarka, Central Armored Fighting Vehicle Depot, Pune, and multiple Railway Protection Force units. By his immense grace, our teams made mark at numerous iconic locations at exclusive events around the world, while the Middle East witnessed a mesmerizing session atop the iconic Dubai Frame, a 150-meter tall architectural landmark
London experienced a memorable event at the heritage-rich Victoria and Albert Museum. And here in India, St. Regis Mumbai extended an invitation to SRMD Yoga for a month-long series of wellness sessions. We were also invited by the Taj Group of Hotels to conduct a session in Ranthambore, Rajasthan, and a session at Nad Yoga at the mega Anand Nad event in Surat, showcasing sound healing. We also partnered with corporate giants like Tata, MSI International, Capgemini, and Hindustan Unilever, and at esteemed educational institutions across India. In addition to this, multiple sessions were conducted in Miami at both the World Health Expo and the Wellness Festival, as well as across in Africa for little children in underserved rural communities in Makweni. Individuals across nationalities and ethnicities have only experienced His radiant love through the medium of yoga. So Sahibji, on behalf of every SRMD Yoga Sevak, we bow down in gratitude for this opportunity to connect, align, and share your message of love to the world. મિત્રો, હજુ તો આપણે ગુરુ પૂર્ણિમા શિબિરની ઉત્સુકતાથી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છીએ. ગુરુ પૂર્ણિમા નામ આવે તો આપણા હૃદયમાં એ ભક્તિ, એ ઉપકાર વેદન ઉછળીને આવે છે. તો હજી આપણે પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે. ત્યાં તો આપણા કરુણાવંત સ્વામીએ વધુ એક અંતર ઉજાગર કરનાર પર્વની ભવ્ય યોજના કરી રાખી છે. પરમ કૃપાળુદેવની કેવી અનંતી મહેર છે કે આપણા પર, કે આપણી આત્મસાધનાને વધુ ઊંડું બનાવનાર એક પછી એક રૂડા ધર્મોત્સવનું આયોજન કરે છે. જી હા, પર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહાપર્વ. ક્ષમાનું પર્વ, ભક્તિનું પર્વ, આનંદનું પર્વ. Paryushan isn't just a festival, it's a soulcation. Yes, an 8-day vacation much needed from the daily hustle of life. No heavy luggage to pack, instead you unpack and release karmic baggage. No selfies, just deep reflection. No tourist spots to tick off, only ego, anger and greed to drop. Each day brings a new excitement, a new elevation, a new inner experience. And by the end of these 8 days, you arrive at your true home, a place so divine, there is no coming back. આવા અત્યંત ઉલ્લાસભર્યા, ઉમંગભર્યા, ઉત્સાહવર્ધક આ વર્ષે પર્વાધિરાજ પર્યુષણ આપણે મનાવશું તારીખ 20મી ઓગસ્ટને બુધવારથી તારીખ 27મી ઓગસ્ટ બુધવાર સુધી. આપણા જીવનમાં સર્વોચ્ચ પરમ કલ્યાણ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ઉર્જાભર્યા સાનિધ્યમાં મુંબઈના NSCI ડોમમાં. Let's catch a glimpse of Paryushan 2025 through this short 2-minute video. Mumbai, amidst the city's pulse, a call to inner peace. Paryushan Mahaparva 2025. Profound wisdom by Pujya Gurudev Shri Rakesh Ji. Sacred Snatra Puja. Special evening events. A captivating drama on Pandit Banarasi Das Ji. Ek Atmarasi ki anokhi kahani. Rejoicing the birth of Lord Mahavir. Janmotsav Jagvatsal Prabhu Veerno. An uplifting meditative journey. Bhave Bhavna Bhavye. A heartfelt dedication by the children of Srimad Rajchandra Divine Touch. Galaxy of Grace. Jai Veerai Sutra Parayan. 13 prayers to the divine. And Samvatsarik Alochna. Experience purification through forgiveness. Mornings 7:30 to 10 a.m. Snatra Puja and Pujya Gurudev Shri's Pravachans based on Natak Samay Sar. Chapter 6, Stoppage of Karma. Evenings 7:30 to 10 p.m. Pujya Gurudev Shri's Pravachans based on Srimad Rajchandra Vachnamrut, Patrang 505, Cure the Disease of Transmigration.
and special events, cultural performances, devotional dedications, and new launches. On the day of Samvatsari, morning 9:30 a.m. to 12 noon, Sacred Snatra Puja and Pujya Gurudev Shri's Pravachan. Afternoon 3 to 6 p.m. Samvatsarik Alochna. A journey within awaits you. Embrace this rare blessing. Paryushan Mahaparva 20th to 27th August 2025. NSCI Dome. Register now. અને મિત્રો, આ ઉપરાંત બાળકોમાં પર્યુષણનો પ્રેમ જગાડવા તારીખ 23મી ઓગસ્ટના શનિવારે 6 થી 16 વર્ષના બાળકો માટે બપોરે 2 થી 5 વાગ્યા દરમિયાન ઇંગ્લિશમાં આઈ લવ પર્યુષણ નામે એક ઇન્ટરેક્ટિવ વર્કશોપનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. And for kids aged 6 to 12, the topic is building your foundation, and for teens aged 13 to 16, it is mastering your inner world. In addition to this, both age groups will also explore the 4 pillars of Maitri, Pramod, Karuna and Madhyasthata through interactive activities, stories, games and discussions. સાધકોને પર્યુષણ દરમિયાન જિનેશ્વર ભગવાનના દર્શન પૂજાની અનુકૂળતા રહે તે માટે 8 દિવસ માટે NSCI ડોમમાં ખાસ જીન મંદિરની સ્થાપના કરવામાં આવશે, જેમાં સવારે સેવા પૂજાનો અને સાંજે આરતીનો લાભ લઈ શકાશે. પર્યુષણ દરમિયાન સૌની સુવિધા માટે દરરોજ સવાર અને સાંજ સબસિડાઇઝ રેટ્સ પર ફૂડ પેકેજની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તથા મુમુક્ષો માટે પોતાના ઘરેથી લાવેલ ભોજન વાપરવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત મુમુક્ષો ઇઝીલી ટ્રાવેલ કરી શકે તે માટે સવાર સાંજ NSCI આવવા જવા માટે સબર્બ્સથી NSCI તેમજ નજીકના રેલવે સ્ટેશનથી NSCI સુધીની ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસીસ પણ રાખવામાં આવી છે, જેની વિગત મિશન વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાશે. ભોજન તથા બસ બંનેની કૂપન્સ માટે મિશનના બોટ ઉપર મેસેજ કરી મેળવી શકાશે. જે મુમુક્ષો ધરમપુર રહીને પર્યુષણની આરાધના કરવા માંગતા હોય તેમના માટે મુંબઈમાં NSCIમાં થનાર પર્યુષણના આરાધનાને રિલેની સર્વ વ્યવસ્થા ધરમપુર આશ્રમમાં કરવામાં આવી છે. ધરમપુરમાં 8 દિવસ રહી સમગ્ર પર્યુષણની આરાધના કરનાર મુમુક્ષો માટે સ્વામી વાત્સલ્યનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પ્રભુજીની આરતી, મંગળ દીવો, ચામર ભક્તિ, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક, શ્રી મહાવીર જન્મ વાંચન દિને પારણા ઝુલન અને પ્રભાવના તથા NSCI તેમજ ધરમપુરમાં સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેવા માટે મિશનના ટ્રસ્ટી પ્રેમાર્પિત શાહ ગૌતમ પ્રભુનો સંપર્ક કરી શકાશે. આ ઉપરાંત સવારે સ્નાત્ર પૂજામાં પ્રભુજીના અંગલુષના તેમજ પ્રભુજી સમક્ષ ગૌલીનો લાભ, મહાવીર જન્મ વાંચનના દિને 14 સ્વપ્ન દર્શનનો લાભ આદિ વિવિધ લાભ લેવા માટે આપણા મિશનની વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અપ્લાય કરી શકાશે. સંપૂર્ણ પર્યુષણ મહાપર્વના આયોજનમાં સૌ કોઈ પોતાની શક્તિ અને ભક્તિ અનુસાર લાભ લઈ શકે તે માટે સંઘ અનુમોદકનો નકરો પણ રાખવામાં આવ્યો છે, જેની નોંધ લેવા વિનંતી. ખાસ નોંધ લેવી કે મુંબઈ NSCIમાં પર્યુષણ અટેન્ડ કરવા માટે તમામ મુમુક્ષુઓએ મિશનની વેબસાઇટ પર અથવા મિશન વોટ્સએપ બોટ પર મેસેજ કરી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું અનિવાર્ય છે, જેની વિગત સ્ક્રીન પર આપવામાં આવી છે. And to register for SRD, I Love Paryushan workshop, please visit the website given on the screen or scan the QR code, which will be available after the program also. આપણામાંથી ઘણા લોકોની અધ્યાત્મ યાત્રા અનાયાસે પર્યુષણમાં શરૂ થઈ હશે, જ્યાં પહેલીવાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અતિ મનોહર મુખ મુદ્રાના દર્શન, તેઓશ્રીની અમૃતમય વચન સુધાના શ્રવણનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. અને આ શક્ય બન્યું જ્યારે આપણામાંથી કોઈ ફેમિલી મેમ્બર્સે, કોઈ મિત્રએ, કોઈ પાડોશીએ પ્રેમભર્યા આમંત્રણથી આપણને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની નિશ્રામાં પર્યુષણ આપણે કર્યા અને હવે આપણો વારો છે. સો બ્રિંગ ઓલ ધોઝ ડિયર ટુ યુ રિલેટિવ્સ, ફ્રેન્ડ્સ, co-workers, neighbors into our beloved Sadgurudev's elevating and transformational presence. Let the Paryushan 2025 become our defining moment, an unforgettable milestone in our journey. મિત્રો, આપણા પરમ સૌભાગ્ય છે કે ગુરુ પૂર્ણિમાના ઉત્તમ દિવસો નિકટ આવી રહ્યા છે અને તે સમયે સંસારમાં એકમાત્ર સારું પરમ શરણરૂપ શ્રી સદગુરુદેવની પાવનકારી શીતળ છાયામાં રહેવાનો સર્વોત્કૃષ્ટ લાભ તારીખ 7મી જુલાઈ ને સોમવારથી 16મી જુલાઈ બુધવાર એમ 10 દિવસ માટે આપણને ધરમપુર આશ્રમમાં મળનાર છે. તારીખ 8મી જુલાઈ મંગળવારથી 11મી જુલાઈ શુક્રવાર દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી સંગાતે માલશું સદગુરુ ઉદ્ઘોષમાં આજના પ્રવચનની પરાવર્તના. 10મી જુલાઈ ગુરુવાર એટલે
10મી જુલાઈ ગુરુવાર એટલે ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન દિનની હૃદયસ્પર્શી ઉજવણી કરતા સવારના 10 થી 10:30 આપણા પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવ ભગવાન સંઘે દિવ્ય ભક્તિમય કાર્યક્રમ રહેશે અને સંધ્યા સમયે પરમાત્મા પરમ કૃપાળુદેવની મહાઆરતી તથા ત્યારબાદ વિશેષ ભક્તિ રહેશે. ખાસ નોંધ લેવી કે તારીખ 10મી જુલાઈ ગુરુવારથી 13મી જુલાઈ રવિવાર પર્યંત આપણે ગુરુ મંદિરમાં ભગવાન પરમ કૃપાળુદેવની પ્રતિમાજીના અભિષેકનો પરમ આહલાદક લાભ પણ લઈ શકીશું. તારીખ 12મી 13મી શનિ રવિવાર લઈને આવશે આપણા જીવનમાં આપણા વાલા સદગુરુદેવને. વાલા સદગુરુદેવને, વાલા સાહેબજીને ઉજવવાનો મહામહોત્સવ, આપણા પર થયેલ અનંત ઉપકારોને ઉજવવાનો અવસર, આપણા પર વરસેલા અનહદ પ્રેમને ઉજવવાનું પર્વ એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા શિબિર. 12 અને 13મી જુલાઈની સવારની સભામાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની અમૃત પત્રાંક 194 ભરેલ રસાળ રહસ્યાર્થનું આપણને પાન કરાવશે. 12મી તારીખને બપોરે સભામાં ગુરુના અગાધ ચૈતન્યમાં લય પમાડતું ધ્યાન પ્રયોગ, બિંદુ સિંધુ મિલન મેડિટેશન બાદ આત્માર્પિત દ્વારા સ્વાધ્યાય સેશન રહેશે. રાત્રિ સભામાં નિહાળશું ભક્તોના ભક્તિભીના એક્સપિરિયન્સીસ થકી પ્રેમ શ્રદ્ધા અર્પણતાના ભાવમાં તરબોળ કરતું વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ આણાએ ધમ્મો. રવિવાર તારીખ 13મી જુલાઈને સોનેરી ધનભાગી દિનની સવારની સભામાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના મીઠા મધુર પ્રવચન બાદ અષ્ટપ્રકારી પૂજન રહેશે અને ત્યારબાદ ત્યાં ઉપસ્થિત દરેક ભક્તને મળશે સાક્ષાત મોક્ષ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ચરણ સ્પર્શનો મહામૂલો લાભ. How incredibly blessed we are celebrating Guru Purnima with our living God, doing His Charan Sparsh. A chance no bhakt can miss. હજુ પણ આ શિબિરના રજિસ્ટ્રેશન બાકી હોય તો કરાવી લેવા વિનંતી છે. અને તારીખ 14મી અને 15મી જુલાઈ સોમ મંગળવારે રહેશે જોશ સબર પ્રેમાર્પિત શિબિર, જેમાં આપણા યંગ એટ હાર્ટ્સ વરિષ્ઠ ખંતીલા સાધકો મારશે પ્રેમ ભક્તિના અનંત સાગરમાં ડૂબકી. હવે પછી પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 2 ઓગસ્ટના શનિવારે રાબેતાના સમય મુજબ મળીશું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવેન કેરમાં સેવા આપનાર વોરા નિશાંત પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની આભાષી પ્રભુ તથા પરિવાર, અને ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર જીવનાર્પિત શાહ આદિત્ય પ્રભુ, એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર જીવનાર્પિત શાહ અમર પ્રભુ તથા પરિવાર સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર યુવાર્પિત ગડા ધ્રુવી પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે આપણા ધર્મદાતા, કલ્યાણદાતા, મુક્તિદાતા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે સાંઘી ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શ્રી રવિ સાંઘી, તેમના ધર્મપત્ની શ્રીમતી અનિતા સાંઘી તથા પરિવાર. શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ મસ્તુ. जय 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 जयवन्त वर्तो वीतरागनो धन परम कृपालो सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणं परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत बहुपकार कृपालु देवनो
धर्मनो नमो सद्गुरु भगवन् श्रीमद्वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवंत परम कृपालु सद्गुरु हो अगणित वंदन। શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત આંક 23. ગુરુ પૂર્ણિમાના આંગણે તારીખથી તો પહોંચી ગયા છે, હૃદયથી પણ પહોંચે એ માટે પ્રભુનો બોધ 110માં કહે છે, પ્રભુ પવિત્ર પુરુષોની કૃપા દ્રષ્ટિ, પવિત્ર પુરુષોની કૃપા દ્રષ્ટિ એ જ સમ્યક દર્શન છે. એકવીસમું વચનામૃત છે, જેમાં 126 બોધ વચનો છે, માંથી 23 બોલાઈ ગયું છે ને, તો 21મું એટલો રિએક્ટ કરે છે કોઠરી, એટલે મેં કીધું હું કરેક્ટ કરી. I was just checking your reactions. 21મું વચનામૃત છે અને 110માં વચનમાં પ્રભુ કહે છે, સમ્યક દર્શન શ્રદ્ધા ગુણની નિર્મલ પર્યાય. વોટ અ ટફ ડેફિનેશન. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. દ્રવ્ય કયું? આત્મદ્રવ્ય. ગુણ. ગુણ કયું? શ્રદ્ધા. અને પર્યાય કેવી? નિર્મલ પર્યાય. સોર્ટ ઓફ આત્માનુભૂતિ લઈ લો. આત્માનુભૂતિ પૂર્વકની જે પ્રતીતિ, તે સમ્યક દર્શન. એ જો તારા જીવનનો ધ્યેય હોય તો એમના માટે છે પવિત્ર પુરુષોની કૃપા દ્રષ્ટિ, એ જ સમ્યક દર્શન. ક્યારે કહેવાય ગુરુ કૃપા હિ કેવલમ. ગુરુ કૃપા થાય, પવિત્ર પુરુષોની કૃપા થાય તો સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય. એ પ્રકારના વચનો છે. તો ક્યારેક એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકે નહીં, પછી એ દ્રવ્ય ભલે ગુરુ શિષ્ય હોય, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકે નહીં. કોક વાર પરમ અર્પણતા, સરેન્ડરશીપ, આજ્ઞા આરાધન, એનો મહિમા ગવાય. તો ક્યારેક પરમ સ્વતંત્રતા, સ્વાધીનતા, પૂર્ણતા, સ્વયંની પૂર્ણતાનો બોધ થાય. એવી સ્વાધીનતા અને એવી સ્વતંત્રતા કે જેમાં પરમાત્માને પણ જગ્યા નથી, એવા પ્રકારનો બોધ થાય. જો સમ્યક નિર્ણય ન થાય so you always remain in confusion. I am a pure, peaceful, powerful soul. એવું ચિંતન કરવું કે ગુરુની કૃપા ક્યારે થાય એવા જપ કરવા. આવી ધ્રુવીય વિપરીતતા, ધ્રુવીય એટલે પોલર,
એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ. આપણે સાંભળીએ ત્યારે સાધકોને કોઈ વાર ગૂંચવણ થાય. પ્રાર્થના કરું કે ધ્યાન કરું, પ્રેમ કરું, ગુરુને અતિશય પ્રેમ કરું, એનાથી સમ્યક દર્શન થશે, કે પ્રેમને રાગ ગણું અને જ્ઞાનમતી રાગને છૂટો પાડી દઉં અને વેદનાન કરી દઉં એ પ્રેમનો, તો મૂંઝવણ થાય. અને એના ઉપર આજે થોડી વિચારણા કરીશું. Why, if truth is one, why such different, polar, exactly opposite ચીજો આવે છે? ક્યારેક કે પરમાત્મા કાંઈ કરી શકે નહીં અને ક્યારેક પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ તો જો જ્ઞાન સમ્યક ન હોય તો આચરણ વિશે હંમેશા સંદેહ રહ્યા કરશે, વિકલ્પ રહ્યા કરશે, ડાઉટ રહ્યા કરશે. જ્ઞાનીઓ કે છે સત્ય એક જ છે, ત્રિકાલ અબાધિત છે સત્ય. ત્રણેય કાળમાં, ખાલી હમણાં નહીં, ત્રણેય કાળમાં સત્ય એક જ છે. પણ સત્યને જોવાના દ્રષ્ટિકોણ, પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, દ્રષ્ટિકોણ બે છે. અને દ્રષ્ટિકોણ બે હોવાથી વ્યાખ્યાઓ જુદા પ્રકારની એટલે ઓલમોસ્ટ ઓપોઝિટ એવી વ્યાખ્યા થાય છે. એક દ્રષ્ટાંતથી સમજાય. નદી એક છે, કિનારા બે છે. નદી એક છે, કિનારા બે છે. ક્યારેક આ કિનારાથી વ્યાખ્યા થાય છે તો ક્યારેક આ કિનારેથી વ્યાખ્યા થાય. પણ બંનેનો નિર્દેશ તો એ સત્ય તરફ છે. બે કિનારા, અને એ બી ઉપલક દ્રષ્ટિએ જોવો, ઉપલક દ્રષ્ટિએ, સ્થૂલ દ્રષ્ટિએ, તો એ બાકી એવરીથિંગ ઇઝ નીચે તલ ઉપર તો કનેક્ટેડ જ છે. આ તો ખાલી ઉપલક દ્રષ્ટિથી જુઓ તો આ કિનારો ને આ કિનારો દેખાય, પણ એકચ્યુઅલી હા, પણ ધારા, સત્યની ધારા તો એક જ છે. દ્રષ્ટિકોણ બે છે, વ્યાખ્યા બે છે, કિનારા બે છે. એટલે આ કિનારાથી સત્ય જે રીતે જણાય, આ કિનારાથી સત્ય જુદા પ્રકારે જણાય, તેથી વ્યાખ્યા જુદી થાય. ગુરુ આ કિનારે છે, શિષ્ય આ કિનારે છે. અને ગુરુની વાતમાં ગુરુના કિનારેથી દેખાયેલું સત્ય અને શિષ્યના કિનારેથી દેખાતું સત્ય એ બંને વક્તવ્ય હોય છે. જ્ઞાનીના બોધમાં આ બંને વક્તવ્ય હોય છે કે ગુરુના કિનારાથી સત્ય જોવામાં આવે તો સત્ય કેવું છે, શિષ્યના કિનારેથી સત્યને જોવામાં આવે તો કેવું છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એટલે કે તું જ્યાં છે ત્યાંથી શરૂ કરવું હોય તો તારે કઈ રાહ પકડવી અને ત્યારે ક્યાં પહોંચવાનું છે, ત્યાં તને શું અનુભૂતિ થવાની છે, એવો બોધ બી આવે. એટલે ગુરુ એ જગ્યાએ છે જે અહંકાર શૂન્યતા છે, વિસર્જન છે, અનુપસ્થિત છે. શિષ્યનો કિનારો એવો છે કે એને જો સત્યની ઓળખાણ કરવી હોય તો he has to first work on his ego. અહંકાર, કર્તા ભાવ માંથી અકર્તા ભાવની સ્થિતિમાં પહોંચવા માટે ગુરુનું શરણ અને તેમના પ્રત્યેનું સમર્પણ ગુરુ વિના કાંઈ ન થાય એ રીતે વક્તવ્યો આવે છે. એટલે આ ગુરુના કિનારેથી સત્ય દેખાય છે કે પૂર્ણ સ્વાધીનતા અને સ્વતંત્રતા છે. શિષ્ય કહે છે કે આ સ્વતંત્રતાથી હું સ્વચ્છંદી થાઉં છું અને હું પરમાત્મા સ્વરૂપ હોઉં પણ, એટલે કે છું જ, પણ સ્વચ્છંદ મત આગ્રહના કારણે વેદન કાંઈ નથી, ખાલી જીભ પર છે. અને આ સ્વચ્છંદ મતને આગ્રહ છોડાવવા માટે મને
એક આધાર જોઈએ. અને એ આધારના 3 ડાયમેન્શન છે: મુદ્રા, વચનામૃત અને સત્સમાગમ. એ આધારથી હું ભલે શરૂ કરું મારી સમર્પણની યાત્રા. જેમ જેમ શ્રદ્ધા વધે છે, પ્રેમ વધે છે, અર્પણતા વધે છે, હું બોલું છું સમર્પણ, હું નહીં તું. ભક્તિ માર્ગની આ જ ભાષા છે જેમાં હું મુખ્ય નથી અને તું મુખ્ય છે. જ્ઞાન માર્ગની ભાષામાં હું મુખ્ય છે, પણ અહંકાર નહીં, શુદ્ધ સ્વરૂપ. પણ અહીંયા તું મુખ્ય છે. તારી શું ઈચ્છા છે, તારી શું રજા છે, thy will be done, not mine. એટલે મારી મરજી પ્રમાણે નહીં, મારી મરજી પ્રમાણે, મારા ચોઇસીસ પ્રમાણે, મારા કન્ડિશનિંગ પ્રમાણે મેં વિકારો જ વધાર્યા છે. હવે તારી આજ્ઞા અનુસાર વર્તી. અને એટલે અહીંયાથી એમ કહે છે કે સમર્પણ કર, સમર્પણ કર, સમર્પણ કર. પણ એકચ્યુઅલી અહીંયાથી જોવામાં આવે આ કિનારેથી તો તું કર્તામાંથી અકર્તા તરફ જઈ રહ્યો છે. એટલે આ આખું પુરુષાર્થ જ્ઞાન માર્ગી એમ કહેશે કે કર્તામાંથી તું જ્ઞાતા તરફ જઈ રહ્યો છે. તું કર્તામાંથી અકર્તા તરફ જઈ રહ્યો છે. અકર્તા ભાવ એટલે જ જ્ઞાતા ભાવ. એટલે અહીંયાથી આમ દેખાય છે, પણ અહીંયાથી જોવામાં આવે તો ગુરુ છે તો એમની ઓરા છે, વાઇબ્રેશન છે, વચનામૃત છે, મુદ્રા છે, સત્સમાગમ છે. સત્સમાગમમાં અહંકાર તૂટતો જાય છે. ગુરુની કૃપા દ્રષ્ટિ નહીં હતી ત્યાં સુધી આજ હું મને એ કર, અને ગુરુની કૃપા દ્રષ્ટિ થઈ હું વિદાય લે છે. એટલે આ ભક્તિ માર્ગની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો અર્પણતા અને અનુગ્રહ વેદન. પણ એ જ પુરુષાર્થને આ કિનારેથી જુઓ તો કર્તામાંથી અકર્તા અથવા તો જ્ઞાતા ભાવમાં જઈ રહ્યો છે. એટલે સત્ય એક છે, કિનારો બે છે. અહીં આ કિનારો એવો છે જ્યાંથી તારે શરૂ કરવાનું છે, અને આ કિનારો પૂર્ણતાનું દર્શન કરાવે છે. આ કિનારા ઉપર ગુરુ છે, આ કિનારા ઉપર શિષ્ય છે. ગુરુને સત્ય કઈ રીતે દ્રષ્ટિગોચર થાય છે અને શિષ્યને સત્ય કઈ રીતે દ્રષ્ટિગોચર થાય, આ બંને વાત ગુરુ શિષ્યને સમજાવે છે. બંને વક્તવ્ય. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ આપણે બોલીએ છીએ. પરમ ગુરુ જેવો હું સહજાત્મ સ્વરૂપ છું. પંચ પરમેષ્ટિ વંદો પાંચો પરમ ગુરુ પંચ પરમેષ્ટિ જેવું મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ. પણ છું તો અનુભવાતું કેમ નથી? અને અનુભવ એક યુ ડોન્ટ નો, અને બીજો પ્રોબ્લેમ છે યુ કાન્ટ ડુ. એક પ્રોબ્લેમ અજ્ઞાનતાનો છે, યુ ડોન્ટ નો. અને બીજો પ્રોબ્લેમ છે યુ આર નોટ બિંગ એબલ ટુ ડુ because of your deep rooted sanskars of past life sanskars, parental sanskars. Like, what is this? Table. Who told you first કે આને ટેબલ કહેવાય? પપ્પા કે મમ્મી, પેરેન્ટ્સ. એને તે વખતે જો આ ચેર કીધી હોત ને, તમે આજ સુધી એને ચેર જ માનતે. So, past life sanskars, parental sanskars, environmental sanskars, willpower sanskars. What the middle row is like, you came out of your willpower. These are no guju sanskars. But willpower sanskar, your exposure, your ambitions, and you worked on it and went ahead, right? And the original sanskars, or I would say original swabhava of peace, power, purity, love, happiness, knowledge, gnan, etc. You can start working on anything. You work on love and
તું જ્ઞાની બનશે. યુ વર્ક ઓન પીસ અને તું હેપી બનશે. બધું આત્માનું. ઓકે, સો આ બધા સો ડીપ રૂટેડ સંસ્કાર્સ ઓફ પાસ્ટ. યુ નાવ અન્ડરસ્ટેન્ડ એંગર ઇઝ નોટ નોર્મલ. નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ. બટ તો બી થાય. સો અજ્ઞાન ઇઝ નોટ ધ ઓનલી પ્રોબ્લેમ. મોટો પ્રોબ્લેમ માનનો જોયો કૃપાલુ દેવે. માન ન હોત તો મોક્ષ અહીંયા હોત એમ કીધું. અજ્ઞાન કરતા માન જોયું એટલે જ્ઞાન માર્ગ કરતા ભક્તિ માર્ગને ધુરંધર કીધું કે જાણ્યા પછી બી તારું ઠેકાણું નથી પડવાનું. આખું નાટક સમયસર પૂરું થઈ જશે ને 5 વર્ષીય યોજના, 5 year પ્લાન, તો બી તારું કાંઈ નથી થવાનું. તેરા કુછ નહીં હોગા. પણ if a guru works on your ego and if you get stripped of your ego, you are going to experience peace, love, happiness, whatever. So ભક્તિ એ મોક્ષનો ધુરંધર માર્ગ જ્ઞાનીઓએ કહ્યો છે. એવું 380માં કે ઘણા પ્રકારથી મનન કરતા ભક્તિ. મોક્ષ માર્ગ જ બોલો ને, પહેલાં તો ભક્તિ માર્ગ કેમ બોલો છો? અને ચલો ભક્તિ કે જ્ઞાન બોલવું હોય તો વોટ આર વી ડુઈંગ ઇન ધ શિબિર? ઓલ જ્ઞાન 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 જ્ઞાન. તો કે આટલા જ્ઞાન પછી બી જોઈએ તમારા વિકારો કેટલા ઠરે છે. સો ભક્તિ યુ વિલ નીડ, સમર્પણ યુ વિલ નીડ ટુ ગો ઇન ટુ ધ સ્ટેટ ઓફ અકર્તા ભાવ, વિચ ઇઝ અગેન કોલ્ડ જ્ઞાતા ભાવ. સો ઇટ ઇઝ જસ્ટ લેંગ્વેજ, બટ સમર્પણથી અકર્તા ભાવ, સદગુરુથી નિજ ગુરુનો ભેટો. અમેરિકાથી એક વિદ્વાને મને ઈમેલ કર્યો. હાય, વોટ હેપન? અભ્યાસી છે એટલે વિદ્વાન. થોડા ટાઈમમાં 5 વર્ષમાં તમે બધા જ વિદ્વાન થઈ જવાના છો. હજી તો સોમર અધિકાર છે એટલે તમારું ઘણું જ્ઞાન છે. તો સો વિદ્વાન ઇઝ નોટ અ બેડ. તો એક વિદ્વાનનો આવ્યો. સો he must be watching all my નાટક સમય satsang. So you remember about the Ma and Dikra and મેલામાં ખોવાઈ ગયા, that police, I think last year, yeah. So I was in Greece and I get this email, and he himself is a speaker, વ્યાખ્યાતા છે, અભ્યાસી બી છે, મુમુક્ષુતા બી છે. But Guru is such an important aspect. So whatever the question asked was, and not at all with a bad bhav or anything, કે આખા આ દ્રષ્ટાંત very beautifully, nicely explained. But છેલ્લે તમે જે કીધું ને, પેલું જ્યારે ઇનામ આપવાનું હતું ત્યારે, કે 100% ઉપાદાન and 100% નિમિત્ત. એટલે મા અને દીકરો કેવી રીતે મળ્યા? તો 100% because of the kid and 100% because of the inspector or police or whatever. બરાબર? તો કે એ થોડું બેસતું નથી, કારણ કે નિમિત્ત તો કાંઈ કરતું નથી. અને આ તો અધ્યાત્મ ગ્રંથ છે. નાટક સમયસર તો અધ્યાત્મ ગ્રંથ છે. તો હા, I was in such a deep shock. આજ સુધી હજી મેં આન્સર નથી કર્યું. I'm thinking કે when I say 100% this and 100% this, કોઈ દિવસ 200% જેવું તો હોય નહીં, 100% જ હોય. મીન્સ બે નહીં આવ્યા. આ નહીંથી જુઓ તો 100% આમ, આ નહીંથી જુઓ તો વ્યવહાર નહીંથી જુઓ તો આમ, નિશ્ચય નહીંથી જુઓ. આટલું જ સિમ્પલ છે. લાઈક ધ ફર્સ્ટ રો ઇઝ ઓલ્સો nodding, now what is the problem here? So but he said, but this is an અધ્યાત્મ ગ્રંથ, no? મેં કીધું કેટલીય ગાથા મોહગ્રસ્ત આત્મા અને એવી રીતે પરિભ્રમણ કરતો આત્મા એવી આવી છે. અધ્યાત્મ ગ્રંથ એટલે જેનું ઢલાન શુદ્ધ નહીં તરફ છે. પણ
અશુદ્ધ નહીં કહો કે વ્યવહાર નહીં કહો, અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કહો કે વ્યવહાર નહીં કહો, એવા ઘણા કથનો છે. પણ આ બધા કથન કરી અને સમજણ આપીને ઢલાન શુદ્ધ નહીં તરફ છે. કે વેન યુ સિટ ફોર યોર મેડિટેશન ઇન ધ મોર્નિંગ, હું અધુમાધમ છું એ નહીં કરતો, પ્રાર્થના વખતે કરજે. ધ્યાન વખતે તો આઈ એમ અ પ્યોર પીસફુલ પાવરફુલ સોલ. યોર એફર્મેશન્સ હેવ ટુ હેવ ટુ મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ. એક, કોઈ બી એફર્મેશન શુડ નોટ હેવ અ નેગેટિવ વર્ડ. આઈ એમ નોટ લૂઝિંગ વેટ ઓનલી. I'm copying someone. So I am not losing weight, a fact છે. But not I would. So I see myself losing weight. How does this sound? મહેનત તો કરતા રહેજો. હું affirmation. So two things you have to be very careful. One, there should be no negative word. I'm not improving only. એક ક્ષમાપણાના પાઠ વખતે કરી લે છે. એ ભગવાન હું બહુ ભૂલી ગયો, ધીસ ઇઝ ધ સ્પીડ યુ ડુ ક્ષમાપણા છો. મેડિટેશન આવે, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનનું મેડિટેશન નથી કરવાનું, કોન્ટેમ્પ્લેશનનું મેડિટેશન કરવાનું. બી વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન નીડેડ, બટ કોન્ટેમ્પ્લેશનનું મેડિટેશન કરવાનું. સો નંબર 1 કન્ડિશન ઇઝ નો નેગેટિવ વર્ડ. And 2, no future tense. I want to lose weight. This is not an affirmation. What you want has to be in the present tense. I am a pure, peaceful, powerful, divine self. So don't get confused. નદીના બે કિનારા, બે platform. So again, fellow email. I hope the person listens to today's satsang. I hope. So, જેવું 100% 100, મેં 50-50 નહોતું કીધું. 50-50 હોય તો સિદ્ધાંતમાં ગડબડ છે. I said 100%. So you have to use one knife for 100, this 100, the other knife for this 100. And do a purusharth. So actually what's difficult in this? અધ્યાત્મ ગ્રંથ હોય તો શું થઈ ગયું? એ વ્યવહારની વાત નહીં કરી. મૂળ સમયસારમાંથી એક વિદ્વાન સાથે મારે બેસવાનું થયેલું 20 વર્ષ પહેલાં. મૂળ સમયસારમાંથી 80થી વધુ ગાથાઓ વ્યવહાર નયનથી થયેલા પ્રતિપાદનની એ અધ્યાત્મ ગ્રંથમાં છે. એ તો અધ્યાત્મ ગ્રંથ કહેવાય. સમયસાર આત્મસિદ્ધિ તો અધ્યાત્મ ગ્રંથ કહેવાય. તો કેટલી વ્યવહારની ગાથા છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ચાલો. સો એટલે કે છે કે જ્ઞાન ગમે તેટલું મળશે ને, પણ એવી વાતમાં કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે આપણે એમ લાગે વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન? આઈ રેડ ઇટ 3 times. કે 100 આવે એટલે નહીં ચેન્જ કરવાનું આવે, અને વ્યવહાર નહીંથી આમ, નિશ્ચય નહીંથી આમ, અને વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ? અને નહીંથી ઉદાસીન થઈ અને કોન્ટેમ્પ્લેટ ઓન યોર પ્યોર સેલ્ફ, મેડિટેટ ઓન યોર પ્યોર સેલ્ફ. ધેટ્સ ઇટ. અને તેવી ક્ષણોમાં જ્યારે તું સમર્પણ ભાવમાં હશે, અકર્તા ભાવમાં હશે, પ્રયાસ રહિત અકર્તા ભાવમાં હશે, ત્યારે પ્રભુનો પ્રસાદની અનુભૂતિ થશે, જેને કહેવાય સમ્યક દર્શન. તે વખતે નિરઅહંકાર દશામાં જે નિર્મલ પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે, એ નિર્મલ પર્યાય એ સમ્યક દર્શન. સો વોટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ? જુદા જુદા પ્લેટફોર્મથી. હવે સ્વામી રામતીર્થ અમેરિકા ગયા હતા, તો અમેરિકામાં કોઈકે પૂછ્યું આ દુનિયા કોને બનાવી? સ્વામી રામતીર્થને પૂછ્યું. સ્વામી રામતીર્થ મેં. પહેલાં કીધું કે અચ્છા, ચંદ્ર તારા અને ચંદ્ર સૂર્યને ગતિ કોણ કરાવે છે? તો કે હું. પેલો થોડો ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો. તો કે તમે નહોતા ત્યારે કોણ કરતું હતું?
તો કે એવો કોઈ સમય જ નહોતો કે જ્યારે હું નહોતો. તમે નહીં હો ત્યારે કોણ કરશે? તો કે એવું બનવાનું જ નથી. પેલો વયો ગયો, કાઠિયાવાડ બીજો વયો ગયો. What I want to say is, તમે રૂપ જુઓ છો, તમે આકાર જુઓ છો, તમે દેહ જુઓ છો, અને જ્યાંથી જવાબ મળી રહ્યો છે એ આ ત્રણેયથી પરે છે. એ અર્થમાં એમાં પાછો અરબસ્તાનથી આવ્યો, એટલે અબુધાબીથી. I was contemplating, it was a night flight. I was thinking, મંસૂર યાદ આવ્યો, અનલ હક, હું ખુદા છું. અરબસ્તાન, ઇસ્લામ ધર્મ, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, એક અલ્લાહ અને બીજો કોઈ અલ્લાહ છે? બીજો કોઈ નહીં. ત્યાં બોલી આ કે હું અલ્લાહ એટલે અલ્લાહ અને હું અલ્લાહ, મનસુર બે થઈ ગયા. Against the Islamic principle, what are you doing? He was asked to correct himself, and apologize. No. Finally, whatever happened, he was hanged. અરે એમ કે છે કે અલ્લાહની બંદગી કરતા કરતા મંસૂર વિદાય થઈ ગયો. મંસૂર ગયો એટલે અલ્લાહ છે, બીજા અલ્લાહની વાત નથી, દ્વૈતની વાત નથી. મંસૂર મરી ગયો છે એમ કે છે. મંસૂરે વિદાય લઈ લીધી છે મારા જ્ઞાનમાં. એ દ્રષ્ટિથી હું ખુદા છું એમ બોલે, પણ નહીં સમજી શક્યા લોકો. અને એના હાથ કાપી નાખ્યા, પગ કાપી નાખ્યા, ડોલા કાઢી નાખ્યા, જીભ કાપી નાખી, વગેરે વગેરે. કેટલું એને સમજાવ્યું કે માફી માંગી લે અનહલાકાન. કે પણ હું સત્યની કેવી રીતે માફી માંગી શકું? એ જૂઠ બની જાય. Are you understanding what was getting transformed? The ego was diminishing, 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 melting, 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 and the absolute truth remained. The false, the pseudo, the masking, all eradicated, erased. So, such a simple thing, શિષ્ય કે જો ભાઈ આ બધું છે ને, આ નિશ્ચય નહીં ને આ વ્યવહાર નહીં અને આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ને આ પોઈન્ટ, હું તો ગુરુ કૃપા હી કેવલમ ગુરુ કૃપા, આ મિથ્યાત્વનું લક્ષણ છે. જેને જેને તાળી પાડી ઊભા થાવ અને બધા બોલો કે મને એકાંત મિથ્યાત્વ વર્તે છે. બોલો. આ ગુરુ પૂર્ણિમાએ તમારું મિથ્યાત્વ ટલે એવા આશીર્વાદ. દોઢ ડાયા નહીં થાવ. હજી તમે સાંભળો ને સમ્યક નિર્ણય કરો. એક કિનારો બહુ પસંદ આવશે તમને. તમે રાજી બી થઈ જશો અને તમે આ જ કિનારો છે એમ માની લેશો. એ મિથ્યાત્વ છે. અને શાસ્ત્રમાં એને એકાંત મિથ્યાત્વ કીધું છે. તમે પહેલા પર હસવું આવ્યું ને, 100% વાલા ઉપર, આ બધા ઉપર હસવું જોઈએ. તમે એક કિનારેથી રાજી છો. તમારી જીત છે કે એક પાંખથી મારે આકાશની યાત્રા કરવી છે. તમે એવા પંખી છો કે જેને એક પાંખથી આકાશની યાત્રા કરવી છે. હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? પક્ષીની બે પાંખ હોય સાવ વિપરીત દિશામાં. If this is going to opening to the left, this is opening to the right. વિપરીત. પણ કોને કીધું વિપરીત દેખાય છે એટલે વિરોધી છે? એમ કોને કીધું? કોને કીધું? આ એવું સેટ થઈ ગયું કે વિપરીત હોય એટલે વિરોધી જ હોય. અને આ બે અમને સેટ નથી થતું. એના કરતાં અમે આ એક પકડી નાખીએ તો આ એક પાંખે ઉડવાની તું કોશિશ કરે છે, આકાશની સફર કરવા જાય, પણ નહીં થઈ શકે. કારણ કે તું તારું સ્વરૂપ તરફ જ નહીં આગળ વધી શકે. બે વિપરીત વિરોધી નથી. વિપરીત વિરોધી નથી. આ મારા જીવનનો મંત્ર વર્ષોથી છે કે જ્યાં વિપરીત જો ત્યાં મને વિરોધ નથી દેખાતો,
મને 2 પાંખો દેખાય છે. સો યુ ટેક મી એનીવેર ટુ એનીવન. કેવી રીતે હોઈ શકે? મસ્તી કરતાં કરતાં મેં નેમીને કીધું, બધું હું ઈશ્વરમાં માનતો નથી, હું ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં માનતો નથી. તો એ કે એટલે he knew, but he said, why suddenly what happened, બાપ? મેં કીધું, ઈશ્વરના આપને બંને દીકરા હોય તો તને આટલો હાઇટવાળો બનાવે, મને ઠીંગો બનાવે, તને આવા લાંબા વાલ આપે, મને અહીંયા ટકલો બનાવે, બીજું શું? તને આવી સરસ વાક પટુતા આપે, હું ખાલી વિવેચન કરી શકું, બાકી આઈ એમ નોટ અ ગુડ ટોકર ઓર ઇન્ફ્લુએન્સર ઓર એનીથિંગ. અને આ બોલે એટલે આહા, એના બધા જ સેશન આગળ ઇન્સ્પાયરિંગ લખ્યું હતું. એટલે કે મારા સત્સંગમાં બધા પોસ્પાયર જ થાય છે. ઈશ્વર ના હોઈ શકે, બિકોઝ ઈશ્વર આપના પેરેન્ટ જેવા છે. પેરેન્ટના 2 છોકરાઓ હોય, ટ્વિન્સ હોય, તો એ બંને માટે ઇક્વલ, પરફેક્ટ એન્ડ નાઇસ. આ 3 ચીજ તો કોમન સેન્સની વાત કરું. ઇફ ધેર વોઝ અ ગોડ, અને એ બંને માટે એના બધા સંતાન જો હોય તો ઇક્વલ, પરફેક્ટ અને નાઇસ. બિકોઝ તમારા જેવા નથી, પરફેક્ટ છે, ઈશ્વર છે, પરમેશ્વર. એટલે પરફેક્ટ લખે, મને પણ 6 ઇંચ વધારે આપવી જોઈએ કે 8 ઇંચ વધારે. વોટ ઇઝ યોર હાઇટ? 5'11". તો મને પણ 5 ઇંચ વધારે આપો, જો ઈશ્વર હોય તો. આપણે બંનેના સંતાન છે. હું તારા કરતાં વધારે ભક્તિ કરું છું, તો બી દરરોજ એક વાલ નીકળતો જાય છે. આઈ ડોન્ટ બિલીવ. ઇટ હેઝ ટુ બી અ કર્મ ફિલોસોફી ઓવર શુદ્ધાત્મા. અ કર્મ ફિલોસોફી કે જેના કારણે તું આવો, હું આવો. એક્ઝામ્પલ ઓફ બોડી આપું છું એમ કરીને. સી, પણ કોઈ ઈશ્વર માનશે ને, મને ગમી જશે, મને વિરોધ નહીં દેખાય. વિપરીત લાગશે કે જૈનો તો ઈશ્વરમાં માને, ઈશ્વર કરતા તરીકે, હા, મેક ક્રિએટર ઓફ ધ વર્લ્ડ એન્ડ ઓલ, એમ માનતા નથી. અને આઈ કેન, હું એક્સેલ, શું કહેવાય, ક્લચ કે એક્સેલ, હા, ગિયર, સોરી, આઈ ડોન્ટ ડ્રાઈવ, રાઈટ. તો ગિયર બદલી અને એકદમ સ્ક્રીચિંગ વિના, નો વિકલ્પ, I can say, yeah, you are right in this way. And who said some are right and some are wrong? Everyone is different. So this mantra has helped me a lot. That different does not mean wrong. Ajit Sawarna mein lakhyu madam. Someone can cheat me, but no one can hurt me except myself. You can cheat me, and you cheating me is also my past karmas. And if I have this in my brain, so no, I will not even get hurt, or I won't even hate. I will forgive you, or rather even love you. પણ આ તે વખતે હાજર રહેવું જોઈએ. વોટ એવર, એ તો પ્રેક્ટિસથી થશે. Someone can cheat me, but no one can hurt me. So if I feel hurt, I am the creator. Now you introspect and find out what was it, your conditioning, your ego, your expectation, whatever. મને તો બધી ઘણી એક્સપેક્ટેશન હોય, બધા વ્હાઇટમાં આવે, કોઈ વ્હાઇટમાં નહીં આવે, એટલે રોંગ નથી થઈ જતું. ડિફરન્ટ ચોઇસ બિકોઝ ઓફ ડિફરન્ટ સંસ્કાર. તો એના સંસ્કાર આમ જ બોલે છે કે આમ પહેરવું જોઈએ, આના સંસ્કાર આમ જ બોલે છે આમ કરવું જોઈએ. તો ડિફરન્ટ ડઝ નોટ મીન રોંગ. ડિફરન્ટનું ડિક્શનરીમાં જોઈ લેજો મીનિંગ. ડઝ ઇટ મીન રોંગ? સો ટર્મ એવરીવન એઝ ડિફરન્ટ. His, her choices are different. Thai food, બધું ક્યાંક થ વપરાય, અમેરિકામાં ઠ વપરાય, I don't know.
ગલે ના ઉતરે. So I will say, no, different people have different choices. People specially go and spend 3,000, 4,000 rupees for something which does not even go. So they are wrong. They would say they are different. And જેવું different બોલો ને એટલે આમ આખું you feel so light. So I have such a wonderful Jain naive philosophy with me કે મને બધા જ સાથે ફાવે અને બધા જ મને અપેક્ષા સાચા લાગે. સો ભગવાનની સમ્યક નિર્ણય થવો જોઈએ કે એકાંત મિથ્યાત્વ નથી. જ્યારે હું કહું છું કે સત્યના બે કિનારા છે, એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ લાગશે. આપ સ્વાધીનતાની વાત કરશે અને આ પરાધીન એટલે કે આજ્ઞાધીન ની વાત કરશે અને છતાં બંને સત્યના જ કિનારા છે. તમને ન સમજણ પડે, તમે કહી શકો કે મને નથી સમજાતું પણ હું આ રીતે સ્ટાર્ટ કરું છું, દેટ્સ ફાઇન. બટ જકાર સાથે વાત ન કર, કારણ કે સત્યના બે કિનારા છે અને બે પાંખ વડે જ આકાશની યાત્રા થઈ શકે. અહંકારની ભૂમિકાએ ગુરુ કૃપા becomes the most important thing. અહમ ક્ષય થઈ ગયા પછી આખી સ્વાધીન સ્વરૂપ becomes the most important thing. પણ તું અહંકારના કિનારે છે કે અહંક્ષયના કિનારે છે? અહંકારને. So you begin this way. ગુરુ, પ્રેમ શ્રદ્ધા અર્પણતા, આજ્ઞાધીનતા, બધું જ હમણાં બોલી દઈશ તો ગુરુ પૂર્ણિમા શિબિરમાં શું બોલીશ? Let me go ahead with this. So એક બાજુ પ્રયાસ છે, એક બાજુ પ્રસાદ છે. એટલે આ કિનારાથી પ્રયાસની જ વાત થશે. આ કિનારા ગુરુ કૃપા હોગી તબ હોગા, ગુરુ કૃપા આ પ્રસાદની વાત કરશે, આ પ્રયાસની વાત કરશે. અને છતાં બંને અપેક્ષા કઈ રીતે લેવાનું એ સમજવાનું. કારણ કે પ્રયાસમાં અહંકારની છાયા છે. હું પ્રયત્ન કરું છું, હું ઇઝ ધેર. જેના ખલાસ કરવાનો છે એ જ ત્યાં હાજર છે. હવે જે બી પ્રયાસ કરવો હોય તે કર. માસ્કમ કર, માસ્કમ પર્યુષણ પર્વની 8 દિવસની આરાધના કર, કઈ બી કર. હું તો રહ્યો છું. એટલે પ્રયાસમાં બહુ મોટી તકલીફ છે. હવે પાછો પ્રયાસ ન કરવો એટલે અકર્મણ્યતામાં જશો, એ તો બીજો ઇસ્યુ છે, હું સોલ્વ કરીશું. નોન ડુઅર મીન્સ યુ ડોન્ટ ડુ એનીથિંગ. બધાને સ્ટેચ્યુ કહીને ફ્રીઝ કરી નાખવાના. જ્ઞાતા દ્રષ્ટાવાળા ખાય તો કે એ ખાય છે, પણ કરતા ભાવ વિના ખાય છે. કર્મની અગેન્સ્ટ નથી જ્ઞાનીઓ, કરતા ભાવની અગેન્સ્ટ છે. કરતા ભાવમાં ભય છે, કામના છે, ભાર છે, ચિંતા છે, શોક છે. તારું ઈચ્છા પ્રમાણે જગ્યા પર લગ્ન નહીં થયા તો દુઃખી થઈ જાય, આ કરતા ભાવમાં છે. જ્ઞાતા ભાવમાં કઈ નથી. કોઈ કે ઈશ્વર ઈચ્છા, તમને પ્રોબ્લેમ આવે, મને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે. કારણ કે ઈશ્વર ઈચ્છાથી, જે એવી ઈશ્વરની ઈચ્છા, જેવી ભગવાનની ઈચ્છા, ફાઇનલી શું કરવાનું કે સુખ આવ્યું કે દુઃખ એને સમાન ગણવાનું જ, બિકોઝ ભગવાનનો પ્રસાદ છે. અને તમે તત્વજ્ઞાનીઓએ શું કરવાનું છે? સમત્વમાં જ આવવાનું છે. તો આ કહે છે કે ઈશ્વર સુખ મોકલે કે ઈશ્વર દુઃખ મોકલે, ઈશ્વર જે મોકલે એમાં સમાન ભાવ હોવો જોઈએ. એમાં અપેક્ષા વગેરે ન ચાલે, એમાં બદલાવ વગેરે નહીં ચાલે. શાંત સ્વીકાર આવે. હવે પેલો ઈશ્વર ઈચ્છાથી બોલે, પેલો બોલે છે વિચરે ઉદય પ્રયોગથી. ફાઇનલી તો સમત્વ અને સ્વીકાર પર જ આવે છે ને વાત, કે ઈશ્વરની ઈચ્છા છે સ્વીકાર, કર્મના ઉદયમાં સ્વીકાર, શાંત સ્વીકાર. ફાઇનલી સો if you like the Guru Bhasha, કે I am no more karta of my life, my parinam, my Guru is my karta. તું તો નિકલ,
ગુરુ કરી શકે છે કે નહીં એ નેક્સ્ટ સત્સંગમાં ડિસ્કસ કરશે. તું નીકળ તારા ઘરમાંથી. એટલે હું તો કાઢી નાખ, આખી સત્તા ગુરુને આપી અને હું નીકળી ગયો એટલે કરતા ભાવ નીકળી ગયો, જ્ઞાતા ભાવ આવી ગયો. હવે આઈ ડોન્ટ નો ગુરુને કંઈ કરવાનું બી બાકી છે કે નહીં. પણ જેના આધાર પર તું તારા ઘરમાંથી નીકળી શકે તે તો પ્રભુએ આપ્યું. વર્ત ચરણાદે અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર. એ તો થવાનું જ કે તમારા કારણે જ હું નીકળો મારા ઘરમાંથી. પછી હું શું કામ, તો હું તો નીકળી ગયો છું અને અહીંયા સમ્યક દર્શન થયું. કોણે કર્યું? પવિત્ર પુરુષોની કૃપા દ્રષ્ટિ, એ સમ્યક દર્શન. હું તો નીકળી ગયો છું ઘરમાં અને ઘરમાં દીપક પ્રકાશ થયો, કારણ કે કરતા ભાવ નીકળી જાય એટલે સમ્યક દર્શન થાય. હું નીકળી ગયો, સમ્યક દર્શન થયું. કોણે કર્યું? પવિત્ર પુરુષોની કૃપા દ્રષ્ટિ. કારણ કે એમનો સ્ટ્રોંગ ઓરા, વચનામૃત મુદ્રા, સત્સમાગમ. કોઈ પોતાના ઘરમાંથી નીકળવા રેડી છે? બીજાના ઘર કબજા કરીએ છીએ આપણે. આપણે છોકરો જન્મે ને આપણે લાગે કે બ્લેન્ક સીડી આવી, મારા સોંગ્સ બધા એના ઉપર રેકોર્ડ કરીશ. વિધિન 3-4 years you will realize કે જબરા સોંગ્સ ઓલરેડી રેકોર્ડેડ છે એમાં. Because past life સંસ્કાર્સ, it's not a blank CD. એ એક્સપ્રેસ ન કરે ત્યાં સુધી યુ આર હેપી. એને એન્જિનિયર બનાવીશ, એને ડૉક્ટર બનાવીશ, એને બોસ્ટન મોકલીશ, એને શિકાગો મોકલીશ. ભાઈ સાહેબ, આ તારી એક્સપેક્ટેશન છે, એને જીવવા દે. જીઓ જીને દો. એટલે ડોન્ટ કીપ expectations, acceptance. You have to change that equation in you. Acceptance is normal, expectation is abnormal. अभी ये मंत्र स्टार्ट करो, क्योंकि for till now you तो I'm mother, तो इतना तो expectation रख सकते हैं ना. No, you have to say expectation is abnormal, acceptance is normal, and now live with this mantra. So why should I give you any mantra? You make your mantras, no? Anger is normal. Now you say anger is abnormal. मैं गुस्सा है, very abnormal. Acceptance is normal. तो આજે નહીં તો કાલે, 15 દિવસે, મહિને, 2 મહિને, 5 વર્ષે, 10 વર્ષે, આ ભવે બીજા ભવે કામ થશે. બેઝિકલી પવિત્ર, બેઝિકલી તારે હું તારા ઘરમાંથી નીકળવો જોઈએ, કરતા ભાવ તારા ઘરમાંથી નીકળવો જોઈએ. એટલે હવે હું કંઈ કરતો નથી, હું તો ઘરમાં હતો જ નહીં, તારે આ લાઈટ થઈ ઘરમાં. તો કોને કરી? તો કે પવિત્ર પુરુષોની કૃપા દ્રષ્ટિ. સૂર્યરૂપી કૃપા. કબીરજી ગુજરાતીમાં કહું છું, તમને દોહો નથી કહેતો, આઈ ડોન્ટ હેવ સો મચ ટાઈમ, કે કૃપારૂપી સૂર્ય અને ભક્તના હૃદય કમલ ખીલવા લાગે. ત્યાં કૃપાનો અર્થ વચનામૃત, મુદ્રા, સત્સમાગમ. આ પાવરફુલ ઓરામાં કેટલા બધા આપણા ભાવો બદલાઈ જાય, સમજણ, રોંગ બિલીફ્સ, વીર્ય કેટલું સ્ફુરાયમાન થાય. એના કારણે મેં નક્કી કર્યું કે હું નીકળું છું મારા ઘરમાંથી. અહંકાર જવા તૈયાર, કરતા ભાવ જવા તૈયાર. અહંકારના કારણે ચૂકે છે. હું કરું એવો વિકલ્પ, એના પાછળ આવે વિચારો, એની પાછળ આવે વાણી, એની પાછળ ભાગે કાયા. એટલે કે સમય જોડાય, શક્તિ જોડાય, ગતિ આવે. પરમાત્મા મળશે સ્થિર થવામાં. પરમાત્માની માંગ સ્થિરતા છે, અહંકારની માંગ ગતિ છે. ઓવર. તમે જાતે જ તમારી જંજીર છો. જંજીર પહેરી છે એમ બી નથી કહેતો, તમે જાતે જ તમારી જંજીર છો. તમારી જાતે જ તમે ફાંસીનો ફંદો પહેરો છો. આ હું ભાવને મજબૂત કરી. યુ રિમેમ્બર maybe 30-35 years back,
So one session I'm taking with Premarpit in the Shibir, 40 yearsથી સત્સંગ તમે બધા પ્રેમાર્પિતોમાં તો ઘણા ખરા 40 yearsથી must be listening to me. 5 ચીજ જે યાદ રાખીને બાકી બધું જ ભૂલી જવાનું એ ઉપર સત્સંગ લેવાનું છે કે બસ આ 5 લાઈન અને forget everything else. નાટક સમયસર ચાલો. I said forget, don't not attend. Attend. પણ આ 5 સિવાય તમારે કશું જ યાદ રાખવાનું નથી. ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝડ ઇન ધી એન્ડ કે હવે શું યાદ કરીએ, ગુરુને યાદ કરીએ, આત્માને યાદ કરીએ, સ્વરૂપનું ચિંતન કરીએ, ગુણકર્મ કાંઈ નહીં. આ 5 સિવાય સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ દેટ. તમે મને એન્ડમાં પૂછશો સાહેબજી, બિકોઝ દે યુઝ ટુ કોલ મી સાહેબજી, ધ પ્રેમા, આટલી વાત માટે તમને 40 વર્ષ કેમ લાગ્યા? આટલું સિમ્પલ માટે તમને 40 વર્ષ કેમ લાગે? હું કહીશ પ્રેમાર્પિત, આઈ એમ સોરી. એ બી ગમત કરવાના છે એમ. સત્ય શું છે, સત્ય સુધી પહોંચવા માટે શું કરવા, બધી ચીજ એમાં આવી જશે. બધું બીજું ભૂલી જવાનું. સો વન એક્ઝામ્પલ હાઉ અહંકારની મનોદશા વર્ક્સ. અહંકારની મનોદશા. એક પથ્થર સ્ટોન, ઘણા બધા પથ્થરનો ઢગલો હતો અને સ્ટોન હતો. સો some kid comes, picks up one stone, throws. Now personification starts. So એ પથ્થર એક જીવ છે. એ એમ સમજે છે હું કેવો વિશિષ્ટ હોઈશ, હું કેવો અસાધારણ હોઈશ, હું કેવો અવતારી હોઈશ કે પેલા આટલા પથ્થરમાંથી મને ચૂઝ કર્યો. યુ આર લાફિંગ, then laugh at yourself. મને ગ્રુપ લીડર બનાવ્યો, મને આત્માર્પિત લીડર બનાવ્યો. કંઈક હશે ને મારામાં પાત્રતા. પણ અહીંયા તો પવિત્ર પુરુષની કૃપા, કોઈ પાત્રતાની વાત, હજાર ભૂલો, હજાર દોષો, હજાર ચૂકો, હજાર પાપો, તું શું પાત્રતાની વાત કરે? તારી પાત્રતાથી સમ્યક દર્શન, સમ્યક બી નહીં ને દર્શન બી નહીં. છોડો, એવું બને નહીં. દર્શન ગુણ તો રહેવાનું, પણ તારી પાત્રતાના કારણે કંઈ અહીંયા લખ્યું પવિત્ર કૃપા દ્રષ્ટિ, આ ભક્તિ માર્ગની ભાષાથી સમ્યક દર્શનની વ્યાખ્યા કરી છે. એટલે પેલું આત્મદ્રવ્યનું, શ્રદ્ધા ગુણનું નિર્મળ પર્યાય, આમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આઈ કેપ દેટ ફોર આત્માર્પિત. તમે લો આ બધા સેશન્સ, દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય. ડોન્ટ લાય. તમે લોકોએ આવી રીતે સમજાવ્યું, તે કેનેડામાં સમજાવ્યું જ ને, તે ક્યાં સમજાવ્યું છે? રાજકોટમાં કે આઈ ડોન્ટ નો વે. સમ્યક દર્શન ક્યાં લીધેલું? આ તો આવું જ બધું નોનસેન્સ કર્યું હશે. Nonsense because it's not working. It's not wrong. It's not working. The problem is not even Agnan. The problem is of Ahankar. I have realized this after years. That the problem is not of Agnan. Agnan gaya pachi bhi you're just not being able to do it. Because of your strong beliefs, conditions, jiddi panu. Okay, patthar. તો પથ્થર કે હું કોઈ વિશિષ્ટ હોઈશ, તારે જ મને એ બી લીડર બનાવી હશે, ત્યારે જ મને આવી રીતે બનાવી, મને સિંગર બનાવી હશે, મને આ બન્યું. એટલે મૂર્ખ, આમાં તારી કોઈ સિદ્ધિ જ નથી, તે કાંઈ કર્યું નથી. પહેલાં રેન્ડમલી તને પકડ્યો, પણ હવે તને પકડ્યો એટલે તારામાં ગલગલિયા થવા લાગે છે. ઓકે, અને પછી ફેંક્યો. બાજુમાં મોટું ઘર હતું તો ફેંક્યું, તો બારી બંધ હતી, અને પથ્થર ફેંક્યો, જોરથી ફેંક્યો. હવે આખું પથ્થર પકડ્યો પહેલાં છોકરાએ, આખા ફોર્સથી ફેંક્યો પહેલાં છોકરાએ. તો અહંકાર કરવો હોય તો કોને કરવું જોઈએ? છોકરાએ. પકડે છે પથ્થર. હા, કે આઈ વોઝ અ ચોઝન વન એન્ડ સી માય સફર, સી માય સ્પીડ.
તો ઓબ્વિયસલી બારી બંધ હતી તો ઇટ બેંગ્ડ અને બારી તૂટી. કેમ તૂટી? બિકોઝ પહેલાં એ એટલું જોરથી માર્યું, આમ માર્યું હતો નહીં તૂટતે, પણ જોરથી માર્યું. એટલે કે દેખ, દુશ્મન આયા, પરાજય. કોઈ બી બાધા આવે ને રહેશે જ નહીં મારી આગળ. સ્વભાવગત છે, સ્વભાવગત છે કે કોમલ ચીજને કોઈ કઠોર ચીજ લાગે તો કયું તૂટે? કઠોર ચીજ કે કોમલ ચીજ? નાજુક. તો ગ્લાસ એ નાજુક ચીજ છે, પથ્થર એ સ્ટ્રોંગ છે. તો સ્વભાવગત છે કે બારી તૂટે, પથ્થરને કંઈ ન થાય. એમાં એને શું કર્યું? એક સ્વાભાવિક ઘટના બની છે તો કે મેં તોડી, मैंने अवार्ड जीता. અચ્છા. અને પછી બારી તૂટી અને પડ્યો રૂમમાં, પડ્યો તો એની પાસે જાન તો છે ને, આ તો પર્સોનિફિકેશન છે. પડ્યો તો કે આટલી યાત્રા કરીને થાકી ગયો છું, કાશ્મીરના ગાલીચા પર સૂવું છે થોડો ટાઈમ, વિશ્રામ. અહંકારી માણસ નિષ્ફળ બને તો પણ કોઈ દિવસ કબૂલ કરશે નહીં કે મારી યાત્રા અટકી ગઈ અને હું પડી ગયો ગાલીચા. નો, ઇવન ઇફ યુ આર ફાયર્ડ યુ વિલ સે આઈ રિઝાઇન, આઈ રિઝાઇન. સિમ્પલ. અહંકારી માણસ હું નિષ્ફળ ગયો એ સ્વીકારી શકે જ નહીં. પડે આટલો અવાજ આવે તો ઘરમાં નોકરોને ખબર પડી તો શું થયું, શું થયું, બારી કેવી રીતે તૂટી, આમ આમ કરતા કાશ્મીરના ગાલીચા ઉપર જોયો પેલો પથ્થર. એટલે પહેલાં પથ્થર હાથમાં લીધો તો કેવું મારું સ્વાગત થાય છે, કેવું મારું મોટા માણસો સાથે પરિચય થાય છે. એ બી બહુ શોખ હોય છે લોકોને મોટા મોટામાં. કે પેલા લોકો મળવા આવ્યા, બિચારા ભક્તો આગળ તો કશો નામ નહોતા લખતા, અને પેલું કાંઈક સ્પાઇસ જેટ ને આંક ને જેટ ને એ બધામાં નામ, બીજા બધા ફાલતું છે. પણ બધું આવું બધું ગમે અહંકારને. તો આવી રીતે અહંકારને થયું કે જો કેટલા જણ સાથે પડીએ, પેલું શું કહેવાય, શું કહેવાય, નેટવર્કિંગ થયું. નેટવર્કિંગ એને ભાઈ સાહેબને એમ લાગે 3 નોકરો આવ્યા જોવા માટે તો નેટવર્કિંગ લાગે છે એને. અને પછી આ પથ્થર પર ગુસ્સો તો આવે ને, બારી તૂટી ગઈ એટલે પાછું ફેંક્યું, તક કરીને ઢગલામાં પડ્યો. બધાને કહે છે શું આકાશની સફર હતી. આકાશની સફર તો હતી ને, આમ હવામાં ગયો તે, એટલે શું વોટ વન્ડરફુલ જર્ની ઇટ વોઝ. અને વચમાં જે આવ્યા બધાને ખલાસ કરી નાખ્યા. પેલો ગ્લાસ આવ્યો તોડી નાખ્યો, મારું સ્વાગત થયું. પણ મને તમારી બહુ યાદ આવી. દયા, કરુણા, એટલે પાછો આવી ગયો. હવે આને કંઈક સમજાવો તમે આ પથ્થરને. અહંકારી જીવની બધું જ એને ચૂઝ થાય તો હું કંઈક વિશિષ્ટ છું. સ્વભાવગત કોઈ ઘટના બને તો પણ મેં કર્યું એમ ન કે જે કેવડીના જ્ઞાનમાં હતું તે થયું, એમાં હું તો હવે માધ્યમ છું, નિમિત્ત છું, એમાં શું, પણ મેં કર્યું. નિષ્ફળ જાય તો કે હું હમણાં થોડો ટાઈમ આરામ કરું છું, આરામ કરું છું. સેવામાં તમને જેને જેને સેવામાંથી સાધનાનું મન થાય ને એને સમજવાનું અહંકાર ગવાયો છે. બિકોઝ સેવા જ સાધના છે. એટલે હવે સેવા કરીને છોડીને તારે કઈ મળ્યું, હાથ આમ રાખવું એ કઈ સાધના છે. એટલે એને એમ થાય ને કે હવે બહુ બહિર્મુખ રહેવાય છે, હવે સાધના કરવી છે. આપણે સમજવાનું એનો ઈગો હઠ્યો જ કશ. આ ગાલીચા, કાશ્મીરના ગાલીચા ઉપર વિશ્વાસ કરે. પછી કોઈ ઉપાડીને પાછો ફેંકે તો કે નહીં, આઈ વોન્ટ ટુ બી હમ્બલ. કાંઈ ન હોય ત્યારે બધામાં જ લઘુતા હોય. થોડું થોડું તમારામાં જ્ઞાન વધશે પછી લઘુતા દેખાડો. થોડું થોડું તમારી ટેલેન્ટ્સ આવે, થોડા પ્રેઝિસ આવે, થોડા ઓર્ડ્સ આવે, પછી લઘુ થઈને બતાડો. તો હું કહીશ કરતા ભાવ નથી. સમજ જ ના પડતી હોય તારે કે મેં તો અજ્ઞાની હું, તો એ તો સ્વાભાવિક જ છે, એ તો બધાને દેખાય છે, તારે કહેવાની એ જરૂર નથી. પણ તું બોલતો થાય ત્યારે એમ કહેવાય કે સી ઇટ સ્ટાર્ટ્સ.
ઇટ્સ તમારો કરતા ભાવ વધે છે, તમને એક ફ્લેશ ઓફ કમ્પેરિઝન આવશે. કોઠારી કરતા એક્ઝામ્પલ છે મૌલિક કે આઈ સ્પીક મચ બેટર, એનું તો અગ્રેશન જ એટલું હોય છે, મને જોઈ ત્યાં લોકો શાંત થઈ જાય. હું શાંત સ્વીકારની વાત કરું કે ના કરું. એક્ઝામ્પલ. સો ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ અ લિટલ બીટ વિથ કમ્પેરિઝન. યુ વિલ નોટ ફીલ કે આ મારો કરતા ભાવ છે, અહંકાર છે, પણ જેવો અ ફ્લેશ ઓફ કમ્પેરિઝન બી આવીને સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. એમ આ કરતાં 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 જ્ઞાની પ્રત્યેના વિરોધ પરિણામ સુધી તું પહોંચી શકે કે હું જેવું કરું ને કોઈ ભગવાન મહાવીર બી આવું બોલી શકતા હશે કે નહીં. ભાઈ ભાઈ પ્રસાદ, સમર્પણ, ગુરુનો મહિમા એટલો વધે. અને ખરેખર યુ આર નોટ લાઇકિંગ ધ person, you are liking the state of the soul of that person. And it proves you are uncomfortable with your egoistic characteristics. Guru no mahima is equal to this. So you just say, oh, બાપા કેવા તેજસ્વી લાગો. આ કઈ ગુરુ મહિમા નથી. તને તારો અહંકાર સ્ટુપિડ લાગતો હોય તો ગુરુનો મહિમા વધે. Just getting impressed by oratorship or all this is not Guru Mahima. You said, I feel so uncomfortable, so much discomfort with this comparison, ego, બધું ભાર લાગે, ભાર, નિર્ભાર થવું છે એવું લાગે. ચોક્કસ ગુરુનો મહિમા વધ્યો છે. અને જેવો અહંકાર તમને વ્યર્થ, અસાર અને વચલી લાઈનની ભાષામાં foolish and stupid લાગે. How can I feel like this? No, I should have an all-inclusive heart. Not gold in heart, but a golden heart. Gold in heart means why am I thinking of myself? Why can't I think of my family? Why can't I think of my community? Why can't I think of the nation? Why can't I think of humanity? Why can't I think of all living beings? When I used to give white light during the COVID time, so 1 hour meditation to every country, every city I used to, and white light. And around the globe જવાનું હતું, વચમાં Atlantic Ocean આવ્યું. તમે જો સ્પીડમાં ચાલ્યો જાઓ ને, બિકોઝ હવે અહીંયા કોને વ્હાઇટ લાઇટ આપવાની છે. I used to give the aquatic animals. So they became like so, my heart would include them. So all my thoughts, feelings were not exclusive but inclusive. And I realized I became more loving, and the output of love is happiness. Output of love is happiness. When you love all, you are so much at peace with yourself, so happy. You don't need anything else. You don't even need an expensive car for your happiness. You are so much at peace with yourself. Wow. કેટલું સિમ્પલ છે મોક્ષ માર્ગ. બસ આ હું જાય તો પ્રસાદ ક્યારે મળે? જો તું થાળ ચડાવશે ને તો બી પ્રસાદ નહીં થાય. તું 108 દીવડાની, I missed out. You saw that lady in Manchester? I cried there. એને તો મારી આરતી કરી, which is like સ્વાગતમાં બધા કરે, પણ એને 108 દીવડાઓ રાખીને, અને I started crying there કે કૃપાદેવ પધાર્યા ને મને આ સૂઝ્યું કેમ નહીં. ધિક્કાર છે મારી ભક્તિને. She wore a red સાડી ને બધું. Okay, fine, that all understandable. બધા જ. પણ મેં કીધું મારી બુદ્ધિ જ નહીં ચાલી. મેં આરતી તો કરી, પણ આવી રીતે થાળીમાં 108 દીવડા કરી, અને મેં કહ્યું આઈ સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ ધેર. પેલા બેનને લાગ્યું કે એને કંઈ ભૂલ કરી દીધી આ તે. મેં કીધું ના, તમારું ભક્તિ તો બહુ ઊંચી છે, હું તો એને લાયક બી નથી, પણ મને અત્યારના હવે તમે કાંઈ બી મને કરો છો ને, સીધો મારો વિચાર જાય આ હું ચૂકી ગયો, આ મેં નહીં કર્યું, આ મેં કર્યું હતું. પણ હવે તે વખતે જેટલી બુદ્ધિ હતી એટલે મેં કર્યું. મને આવો કોઈ દિવસ ચાન્સ જ નથી મળ્યો, લોકો સ્વાગત કરવાનો, ભોજન ખવડાવવાનો, આવો કોઈ દિવસ ચાન્સ તો like I didn't have that creativity in me.
And maybe people around me also were overstressed. Natar, we could have done much better. Or I think every bhakta feels that way, કે I have not done enough. પણ એને જોઈને એક તો રાતના 11:30 અમે પહોંચ્યા હતા, બિકોઝ અમે રિટ્રીટમાંથી પહોંચ્યા હતા માન્ચેસ્ટર, અને બે બાજુ ધીવું પાત, એને એની જેટલી હોશ હતી ને બધી પૂરી કરી. હું તો દ્રષ્ટા ભાવે ચાલ્યો જાત, મને કાંઈ ફરક બી નથી પડતી. પણ હવે થોડો આવું બધું થોડું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું કે અરે મેં આવા દીવડાની આરતી કેમ ના કરી. એટલો રડું એને બધું મૂકી દીધું સાઈડ પર કે બાપાને પહેલાં શાંત થવા દો. પછી તો ડાન્સ બી કર્યો, કાંઈ વાંધો નહીં. સો તું પૂજા કર, હવે તમે કરજો પાછા. હવે અલ્પાબેને હમણાં જ નક્કી કર્યું કે હું કરીશ. નહીં થાય, તમને પ્રસાદ નહીં મળે. કોઈ બી કૃત્ય સાથે પ્રસાદને સંબંધ નથી. તમે આરતી કરો, તમે નૃત્ય કરો, બહુ સરસ નૃત્ય કરો, તો બી તમને પ્રસાદ ન મળે એવું બને. તો હાઉ ડુ વી અટેન પ્રસાદ? તમારું ચિત્ત નિરઅહંકારી દશામાં જશે ત્યારે પ્રસાદ મળશે. જે મીરાને નાચતા નાચતા થયું, નાચવાથી પ્રસાદ નહોતું મળતું, નાચવાની ક્ષણમાં અંતરમાં જે નિરઅહંકાર અકર્તા ભાવ હતો એ પ્રસાદ લઈ ગયો. એટલે તું નાચશે મીરાની જેમ તો કોઈ નહીં બી થાય, બિકોઝ તું કૃત્ય સાથે જોડે જ નહીં, કૃત્ય અને કર્તા ભાવ સાથે છે સંબંધ. કોઈને અચાનક ઝાડ નીચે બેસીને થયું, બુદ્ધ શાંત થઈને. કોઈને નાચતા નાચતા થયું, મીરાને. કોઈને રાજ સિંહાસન પર થયું, જનકને. તું રાજ સિંહાસન પર બેસે પણ તારા અંતરમાં નિરઅહંકારપણું ન હોય તો તને પ્રસાદની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. એટલે કોઈ પ્રયાસ પૂછતા નહીં કે શું કરું તો સમ્યક દર્શન રૂપી પ્રસાદ મળે. બસ તું નીકળ તારા ઘરમાંથી. કાંઈ નહીં કરતી, તિલક બી નહીં કરતી, અને કોઈ વાર પ્રસાદ મળી જશે. અને મારા જેવું સ્વાગત કોઈ નહીં કર્યું હોય એવું સ્વાગત ગયો. નથિંગ યુ વિલ ફીલ એક્સેપ્ટ ફોર બ્લેક ક્લાઉડ્સ, નથિંગ. એટલે કોઈ કૃત્ય સાથે, સો દેર ઇઝ નો રીઝન ટુ કોપી એનીવન. વી સી સચ વિડીયો, સો વી ગેટ ઇન્સ્પાયર્ડ કે ઓ આવું મારો બી ભાવ હતો પણ મને સૂઝ્યું ને એમ કરીને. પણ ડોન્ટ થિંક કોઈ કૃત્યથી મળશે, ખાલી થઈ જવાથી મળશે. એમાં મેન્ચેસ્ટરની પ્રતિષ્ઠામાં વી વોઝ સો મેડિટેટિવ આફ્ટર ધ ભજન. આઈ થિંક તમે તો આંખ જ ખોલી નથી ક્યારે મેં ભગવાન લીધા મંદિરમાં. તમે તો આંખ જ ખોલી. વી ડિડન્ટ ડુ એની મંત્રોચ્ચાર, નથિંગ. નો ડાન્સિંગ, નો મૂવિંગ, નો નોઇઝ. હમણાં જેટલી શાંતિ છે એના કરતાં બી વધારે હતી. અને ખાલી ઓમ ગુરુ વાળી ધૂન ચાલે. અને આઈ થિંક ઇટ વોઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ પ્રતિષ્ઠાસ. આટલા કૂદકા માર્યા તમે તો બી સેકન્ડ આવ્યા. અને કાંઈ નહીં કર્યું, તમે આમ બેઠા રહ્યા અને યુ ફેલ્ટ સમથિંગ હેપનિંગ વિધિન યુ. સો પ્રયાસ નથી, તમે કરતા ભાવ નીકળે એટલે અકર્તા ભાવ તરફ આગળ વધો. ભક્ત એને કહેશે કે સમર્પણની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. જ્ઞાન માર્ગવાળો કે છે હવે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા બની રહ્યો છે. જે હોય તે હું મારા ઘરમાંથી વિદાય થાય. બાકી બંધ દરવાજાના આગળ માથું ઠોકીને મરી જાઓ ને એટલા પ્રયત્ન કરશો તો બી કંઈ નહીં થાય. અને ભીતર ખાલી થઈ જાઓ એન્ડ એવરીથિંગ. કયો પ્રસાદ મળશે? સમ્યક દર્શન રૂપી પ્રસાદ. એ તું ઘરમાં નહીં હોય ત્યારે તને મળશે. નાઉ ધીસ ઇઝ ફની. તું ઘરે નહીં હોય ત્યારે જ ઘટે છે એકદમ ભક્તિની ક્ષણમાં. જ્યારે અનહદ પ્રીતિ જાગે, અનહદ શ્રદ્ધા જાગે, અનહદ ભક્તિ જાગે. અને ભક્તિ એટલે ભજન નહીં. ભક્તિ એટલે ભજન નહીં. આપણે ભજન માટે ભક્તિ બોલીએ પણ અહીંયા નહીં. અહીંયા ભક્તિ એટલે ભક્તનું મરી જવું. ભજન ચાલતા હોય તો બી ઠીક, ભજન ન ચાલતા હોય તો બી ઠીક. ભક્તનું ચાલો મરી શબ્દ ક્યાં બોલવો આજે? મટી જવું. જ્યારે ભક્ત બિકોઝ કરતા જ મટી જાય એટલે પછી ખાલી ભગવાન જ રહેશે. ભગવાને ક્યાં બહારથી અંદર આવવાનું છે?
પ્રતિષ્ઠા વિધિ જ આખી ખોટી છે, સિમ્બોલિક છે. કોઈ બહારથી અંદર આવતું જ નથી. તું ભગવાન જ છે ને અહંકારના કારણે તું અનુભવતો નથી. અહંકાર જાય માત્ર ભગવાન રહે. ભક્તને પણ મટી જવાનું છે, ભક્તને પણ. તારે ભગવાન ઘટે છે એ વિશ્રામપૂર્ણ દશામાં. વિશ્રામ કેટલી વખત એવું બને, નેમી સાથે વાત કરો, પ્રોગ્રામ કરતા હોય બધું. ને મેં લાસ્ટ યર સેન ફ્રાન્સિસ્કોમાં શું લીધેલું સત્સંગ, તો દે વોન્ટ ટોપિક્સ, મેની પ્લેસીસ દે વોન્ટ ટોપિક્સ. મેં કયું લીધેલું? અમે બંને માથું એટલા પ્રયત્ન કરીએ એન્ડ ઇટ્સ લાઈક વી ડોન્ટ નો. છોડ, હવે હમણાં છોડી દે. એટલે જ્ઞાનને મેં મુક્ત કર્યું વિકલ્પોમાંથી, ભારમાંથી, ભય ઓફ રેપ્યુટેશનમાંથી, ચિંતામાંથી, શોકમાંથી મારા જ્ઞાનને મુક્ત કરી. હજુ પછી એવી ડિપાર્ટમેન્ટને પૂછી લેશું, અને એ લોકો પાસે તો બધું રેકોર્ડ હોય તો એ લોકો આપણે કહી દે, અમને યાદ નથી આવતું. જેમ યાદ કરવા જઈએ ને તેમ બિલકુલ બ્લેન્ક થતા છે. પછી મૂકી દે. નાતા હોય, હાથમાં શાવર છે, પેલામાં બહુ પાણી જાય એટલે હેન્ડ શાવર છે, જે જગ્યા પર સાફ કરવું એ કરી અને પછી બંધ કરી દેવા. આ હોય અને ખબર પડે આ પત્ર લીધે. વાય હું વિશ્રામપૂર્ણ સ્થિતિમાં છું. તારા જ્ઞાનને વિકલ્પોમાંથી મુક્ત કર. વિશ્રામપૂર્ણ એકદમ અપ્રયાસના દ્વારથી. ટુ ચૂઝ ઇઝ માય રિસ્પોન્સિબિલિટી, બટ કોન્સિક્વન્સીસ ડિપેન્ડ્સ ઓન હિમ. Because it depends on so many factors, karmic factor, so many other factors. You make the right choice. This is your responsibility. And then relax. એ પ્રમાણે થાય, એ પ્રમાણે ન થાય, એનાથી વધારે થાય કે એનાથી ઓછું થાય. Say, this is what he wants. If you are a believer of Ishwar, so say, this is what he wants. If you are believing in the karmic philosophy, so this is my past karmas coming to me, and because of that my present is created, and how I respond, my future will be decided. So simple. So choice is your responsibility, and not reacting to consequences is your dharma. That is your karma. This is your dharma. એ તો બધું આપણા પ્રમાણે થાય. તારે ફિલોસોફી એવી સેટ થાય ને, જ્યારે આપણે પ્લેન ચૂકી જઈએ, જ્યારે આ થયું. સો લાઈક વી વર ગિવન કે અમે જ્યાં ગયેલા ત્યાંથી વી હેડ ટુ કમ ટુ ધ મેન પોર્ટ. સો કે ધ ફેરી ઇઝ ઓફ 1 hour, સો યુ વિલ રીચ એટ 2:15 એન્ડ ફોર 5:15ની તમારી બ્રિટિશ એરવેઝ છે, એન્ડ દેન યુ વિલ રીચ લંડન બાય 7:30. એન્ડ બધું પ્રોગ્રામ આખો બની ગયેલો. પણ એ જ દિવસે જે ફેરી હતી, ઇટ ટુક 2-3 સ્ટેશન્સ. પેલું આઇલેન્ડ હોપિંગ જેવી કંઈક હશે એ ફેરી. સો 1 કલાક વધી ગયો. અમે બેઠા પછી ખબર પડી કે 3:30 ઉતરશે. 50-60 જણ હતા લંડન જવા માટે. એટલે આટલું દાડું આવે ને તો પેલો બ્રિટિશ અધમો થઈ જાય. અને આપણી પાસે તો બધું કેવું તોતિંગ સામાન હોય પાછું. એટલે પહેલાં કે હવે આમ કરશું, તો કે બાપાને પહેલાં મોકલી દો, બાપાને નેમીજીને. તો કે ના, પણ ત્યાં કાલે સવારથી પ્રોગ્રામ છે એટલે પેલો શેઠને મોકલી દો. પણ કે ગાયન વિના શું થાય પેલું, એટલે સેન્ડીને મોકલી દો, આ 4ને મોકલી દો, અમારું જે થશે તે થશે. પેલો આ વિકલ્પ કર્યા કરે. જો હવે તો આપણે ફેરીમાં બેસી ગયા છે, નહીં તો હેલિકોપ્ટર મંગાવતે આપણે. હવે તો બેસી ગયા છે ફેરીમાં. લેટ્સ ટેક 20 seconds એન્ડ ડિસાઇડ કે જલ્દી ટેક્સીમાં આવે. ડોન્ટ વેઇટ ફોર ધ બસ. ટેક્સી કરી એરપોર્ટ ભેગા થશું અને આમ કરશું, અને પેલી ટેક્સીમાં અમને 4ને બેસાડી દેજો કે પ્રોગ્રામ ચાલુ રહે. દેટ્સ ઇટ. એન્ડ નાઉ લેટ્સ, યુ વોન્ટ ટુ ડુ ભક્તિ, લેટ્સ ડુ ભક્તિ. ઇફ નોટ, લેટ્સ હેવ કોફી. But stop thinking now, because now it is not thinking, it is worrying. We made the right choice, but હવે ઇન્ફોર્મેશનમાં 2:15 લખાઈ ગયો અને પહોંચવાની હતી 3:30, તો એવરીથિંગ વેન્ટ પણ એમાં માય કર્મસ આર કમિંગ ટુ મી. સો મને તો કોઈ બ્લેમ કરવા જેવું સામે છે જ નહીં બ્લેમ કરવા જેવું.
I'm Robinson Crusoe on this island. Whatever is happening, I am responsible. Either in the past or in the present. Either I'm not responding properly or my past results. So what? કરતા ભોગતા નહીં, એકદમ શાંત ઘટે છે આજ્ઞાધીનમાં. આણાએ ધમો, આનાએ થવો, thy will be done, not mine. વેરી સુંદર વાત છે. અકર્તા ભાવ એટલે ભક્તિ માર્ગની ભાષા, ભલે એ ભાષામાં તું મહત્વનો હોય, તું હી આપણે ગાય, બટ નિર્દેશ છે કે હું ને કાઢ. તું બોલ ને, પણ હું ને તો કાઢ. એટલે નિર્દેશ તો અકર્તા ભાવનો છે. અને અકર્તા ભાવ એટલે અકર્મણ્યતા નહીં. એટલે કાંઈ નહીં કરવાનું, બધું ઈશ્વર જ કરશે, બધું કર્મ પ્રમાણે જ થશે. મારે તો કાંઈ પ્રયાસ કરવાનું જ નહીં. તમે આટલા શું ના પાડો છો? 1.5 કલાક સુધી મેં એ તો કીધું પ્રયાસ નહીં. પ્રયાસ નહીં એટલે કરતા ભાવ નહીં. કર્મ નહીં એમ મેં નથી કીધું, અકર્મણ્યતા મેં નથી કીધું. કારણ કે કંઈ નહીં કરશો ને તો બી હું કાંઈ કરતો નથી, એ હું તો રહ્યો જ. અને વાત છે હું ન હોવો જોઈએ. તો કર્મની કોઈ વાત જ નથી કે તમે સૂઈ ગયા, તમે ધ્યાનમાં બેસી ગયા, તમે એ કરો છો, કશું નહીં. હું નહીં હોવો જોઈએ. આટલી સિમ્પલ વાત સમજ્યા વિના નિવૃત્તિ લઈ લો છો, ધ્યાનમાં બેસી જાઓ છો, પણ હું વિકલ્પો કરું છું. હું હમણાં વિકલ્પો જ નથી કરતો, પણ ગધેડા હું છે ત્યાં સુધી તારું કાંઈ થવાનું નથી. પાછું કે હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું, તો હજી હું તો છે. હું આ જ્યાં કરતા છે ત્યાં ભાર છે, ભય છે, ચિંતા છે, શોક છે, થાક છે. અને જ્યાં કરતા નથી ત્યાં બધું ખેલ છે. ખેલ, literally ખેલ. And when I'm seeing ખેલ, there is something going in my mind that I don't want to say, but in the recent trip also, આમ ખેલ જ દેખાય, ખેલ જ. હમણાં જ કોઈનો ગઈકાલે ફોન હતો અને like a little bit sad and all, so I didn't come on the phone also. મેં એમને કીધું, મેં પેલા એ વ્યક્તિ કે કરેલાની જ વાત છે ને, હા, મેં કીધું પહેલાં લાઈફના દરેક ઇન્સિડન્ટને કોમેડી બનાવો, ટ્રેજેડી નહીં ચાલે. હું સાંભળીશ બી નહીં, હું ફોન બી નહીં લઉં. પહેલાં એને કોમેડી બનાવો. સી આઈ એમ ગિવિંગ યુ અ 0. અમારા હારુને અમે ઘણી વખત 0 આપ્યો છે. યુ નો વોટ હી ડઝ વિથ ધેટ 0? આઈ ગિવ હિમ અ 0. બીજાને સ્ટાર આપો, બીજાને આને 0 આપો. કેવો દુઃખી થવો જોઈએ? આપણો ટ્રેન્ડ છે, મુજાહિદ્દીન છે. હા, એટલે શું કરે ખબર છે? 0 ઉપર ટ્રિંગ 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 મિકી માઉસ. 0નું મિકી માઉસ બનાવે. એટલે આ થોબરદાસને મેં બધું જો, આને તમારો જ ફોન હતો ને? હા, ફોન હતો કે મેં કરાવ્યો, કે એકચ્યુઅલી મેં જ કરાવ્યો હતો ફોન. પણ મેં કીધું ચાલો લગ્ન માથા પર છે ને, હાવ કારેલા ખાઈને કેરેલાથી આવ્યા હોય એવું મોઢું છે, આમ કેવું ડાચું છે. અરે વોટ એવર. હવે એનો ભાઈ ડાન્સ પ્રેક્ટિસમાં ગયો તો પગ તોડી આવ્યો. અમારા પૃથ્વીમાં હમણાં એવરી ફ્લોર પર કોઈનો પગ તૂટે છે. રાહુલનું ફ્રેક્ચર છે, મારું લિગામેન્ટ સ્પ્રેન આવી ગયું, પેલાનું કંઈક ટેન્ડન કે કંઈક શું છે. તમારા ભાઈને શું છે? મને ટેન્ડન લખ્યું હતું, ટેન્ડન ટેર કે એવું કંઈ. એ બી તમને ખબર નથી? તો સારું. એવું કારેલા પીધેલું મોઢું, અને કારેલાનું જ્યુસ પીધું હોય તો મોઢું બી કાળું કાળું થઈ જાય ને. મેં કીધું પહેલાં લાઈફને કોમેડી બનાવો, પછી જ મારા આશીર્વાદ મળશે. તો કે તમે આશીર્વાદ આપો કે એવું થાય. મેં સોરી, તમે પહેલાં બધી ચીજને કોમેડી બનાવો. આમ વરસાદ પડે ને, તમારું લગ્ન ચાલતું હોય ને સાવધાન સાવધાન ચાલતું, વરસાદ પડે તો વાહ, બચી ગયો મારો દીકરો, હવનની આગ જ બુજાઈ ગઈ. બધા કેટલા ખુશ છે જો. Nothing, there is nothing like tragedy when you have Guru in your life.
So first learn કે આમાં કેવી રીતે હસાય, આમાં કેવી રીતે હસાય. ઓકે, યુ મિસ અ ફ્લાઇટ ઓર તમારી એર ઇન્ડિયા કેન્સલ થઈ ગઈ ને લંડનથી આગલા દિવસે. હા, માય એર ઇન્ડિયા ઇઝ બુકડ ફોર સપ્ટેમ્બર ફોર ન્યુયોર્ક. બધા કેવા આવ્યા કે આમાં બધાને પોતપોતાના ઓપિનિયન્સ. 2-3 ફ્લાઇટનું સાથે થયું, વિયેના વાળતું હતું, 900 ફૂટ પડ્યું ને હોંગકોંગ. હવે આમ બધી ફ્લાઇટનું થતું હશે, પણ તમે કેમેરા ત્યાં રાખો તો પછી એનું જ દેખાય. મેં કીધું સી, આઈ એમ અ બિલીવર ઇન કર્મ ફિલોસોફી. સસ્તામાં સસ્તી હમણાં એર ઇન્ડિયા છે, ડિરેક્ટ ફ્લાઇટ છે. મારી સાથે આ વખતે ઘણા જણ હશે, બધાના ખોટા પૈસા બગડે, લેટ મી ફ્લાય. પણ બધા શું કામ ન કરે અને એડવાઇસ આપે, શું કહેવાય, ટ્રસ્ટીઝ સો ટ્રસ્ટીઝ આવી ગયા અને આ આવી કારણ તે ગયું. મેં કહ્યું ઓકે, ઇફ યુ વોન્ટ મી ટુ ચેન્જ, આઈ નો માય ડેથ ઇટ્સ નોટ ઇન અ પ્લેન ક્રેશ. આટલું કહું, પણ જ્યારે શ્રદ્ધા રાખવાની હોય ત્યારે કોઈ રાખે નહીં. મેં તો ઉલટું તમને કહું કે તમે બી એમાં બુક કરો, કારણ કે હું એમાં છું ને નથી થવાનું પ્લેન. પણ હવે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે બાપા કાંઈક બી આમ તેમ થયું તો લોકો કહેશે કે શું આમ વગેરે. મેં કીધું ઓકે, તમારી લાગણીને માન આપીને આઈ જસ્ટ કેન્સલ્ડ ઇટ યસ્ટરડે, બટ આઈ વોન્ટ ટેલ યુ વેર આઈ બુક્ડ. અને બીજું બુક કરી, પણ મેં તમારી લાગણીને માન આપું છું, બાકી હું બિલકુલ ડરતો નથી. અને ચોથની પાંચમ થવાની નથી, પાંચમની ચોથ થવાની. વિજયભાઈ એ 19th જવાના હતા, એ કેન્સલ કરીને 5th કરી. 5th પછી ન થયું ને 12th. એટલે ઇટ ટેક્સ યુ ટુ વેર યુ હેવ ટુ બી. 3 times cancellation and finally on this. So yeah, I know what I'm going to talk to them tomorrow, but લાગણીને માન આપીને અંદર શું આવે કે શું લાગણી, તમારી લાગણી 10,000 મારા ખલાસ કર્યા. વિઝામાં લાગ્યો તો આના કેન્સલેશન 10,000 તો લાગે ગયા ને. એ કોઈને આપવા નથી, સલાહ આપી છે. Give me 10,000 then, if you don't want me to fly Air India. ચાલો, થોડું થઈ ગયું આવેશ. તો તમને થાય કે પ્રયાસ ન કરવાનું તો સારું, આલસ જ કરીએ, આલસું રહીએ. તો આમ બી કહીએ આપણે પ્રયાસ તો કરવાનો, તો આપણે તો સમ્યક દર્શન પ્રસાદ રૂપે આવવાનું છે. એક રાજાને એવી ભાવના થઈ, અનાથોનો આશ્રમ છે, અનાથ આશ્રમ આપણે વૃદ્ધો માટે આશ્રમ છે, ઓલ્ડ એજ હોમ્સ, વૃદ્ધાશ્રમ, વિધવા માટે છે. કે મને એવી ઈચ્છા થાય કે આળસુઓ માટે પણ એક આશ્રમ. એના પૈસે બનાવે તેમાં તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? બટ you like to give your opinions on others' decisions and choices. આપનું તો એને કીધું કે બસ એક આળસુઓનો આશ્રમ બનાવો છો, એ લોકોને રાજ્યાશ્રય મળે, રોટી કપડા મકાન મળે. અનાઉન્સ કર મંત્રીને કે. એટલે મંત્રી ઓલવેઝ હેવ ટુ બી સ્માર્ટ, રાઈટ નેમ. હા, રાજાને તો ક્યારે બી કંઈ બી મન થઈ જાય, પણ મંત્રી હેઝ ટુ બી વેરી જી હાજી એ મંત્રી ન કહેવાય. મંત્રી હેઝ ટુ બી સ્માર્ટર દેન ધ કિંગ. તો કે હા એવી રીતે. તો કે બસ મને મન થયું કે એ લોકોનું ભરણ પોષણ કરવું છે ને એવી રીતે. તો કે બરાબર છે, પણ તમે આવી જાહેરાત કરશો તો બધા જ આવી જશે, તો એ આળસુઓનું ભોજન કોણ બનાવશે? એ શું કામ ભોજન બનાવે કુક? પછી એ જ અહીંયા આળસમાં આવી જાય. રાજાને સ્ટ્રાઇક થયું કે વાત બરાબર છે. તો કે આપણે એવું કંઈક અનાઉન્સમેન્ટ કરીએ, એવું કંઈક કરીએ કે આળસોની કસોટી કરીને પછી આપો એને રાજ્યાશ્રય. તો અનાઉન્સ કર્યું કે જે આળસુ હોય તેનું હવે રાજા બધું પાલન કરશે. પૂનમની રાતે બધા આવી જજો. કઈ પૂનમ? યુ આસ્કિંગ મી? અહીંયા કેટલા લોકો પૂછે કઈ પૂનમ? તો બધા ગામથી આવે તો બધા માટે ઘાસની કુટીરો બનાવી હતી ટુ સ્ટે.
ટેમ્પરરી. એ પછી બરાબર બધાને રાજ્યાશ્રય મળવાનો. બધાને મૂક્યા, આગ લગાડી, ભાગાભાગ થઈ ગઈ. 4 જણ બળતી કુટીરમાંથી નીકળ્યા નહીં. બહુ કંટાળો આવે, જે થવાનું હશે જ થશે. સમજ્યા? મંત્રીએ કીધું આ 4ને રાજ્યાશ્રય આપો, રોટી આપો, કપડાં આપો, મકાન આપો, તમારી જે ઈચ્છા હોય તે આપો. યુ ગોટ ઇટ? એક દિવસે એક નેતાજી એક ગામમાં ગયા, તો સરપંચની ડ્યુટી હોય ને બધું બતાવવાનું, તો બધું એ ગામમાં જે જે સારું હોય, લેક હોય, સરોવર હોય, આ તે બધું બતાવ્યું. અને પછી એક આંબાનું ઝાડ હતું, મેંગો ટ્રી, અને એની સૌથી ઊંચી ડાલી પર એક માણસ સૂતો હતો. કે નેતાજી આ જોવા જેવું છે, આ ગામનો સૌથી આળસુમાં આળસુ માણસ. તો કે આ ઝાડ ચડવું જ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, કેટલી મહેનતે ચડાય. હાઉ આર યુ કોલિંગ હિમ આળસુ? તો કે જ્યારે મેંગો સોન ત્યારે ત્યાં પડ્યો હતો તો ઉઠ્યો જ નથી, આખું ઝાડ થઈ ગયું ત્યાં સુધી. પ્રભુ, આળસની વાત નથી. તમે જ્યારે અકર્તાની વાત આવશે ને, તમે રોંગ દિશામાં જાય છે. તો કાંઈ કરવું નથી, કંઈ કરવું. કરતા ભાવ જે વિકલ્પો લાવે છે, સરખામણી લાવે, ભાર લાવે છે, એમાંથી નિર્ભાર થવાનું છે. અથવા તો આળસુ જ બનવું હોય ને તો પરમ આલસ્ય રાખો. ચાલો, પરમ આલસ્ય, જેને કહેવાય અકર્તા ભાવ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવ, પરમ આલસ. આટલા આળસુ નહીં બનો, પૂરા આળસુ બનો. એમ વચલો આળસુ એ પ્રમાદી કહેવાશે. ભક્ત તો કે ભાઈ હું ઘરેથી નીકળી ગયો, ઘરમાં પ્રકાશ થયો, મેં તો કંઈક કર્યું નથી, તમારી કૃપા દ્રષ્ટિથી થયું છે. એમ કહેતો નથી, પણ હું કેમ નીકળ્યો મારા ઘરમાંથી? કારણ કે તમારી મુદ્રા વચનામૃત સત્સમાગમની મેજિક જ એવું હતું. એટલે થયું. કઠપુતલીનો પપેટ, કઠપુતલીનો નાચ જેવું થઈ જાય કે બસ એક સૂક્ષ્મ દોરી હોય જે દેખાય નહીં, આજ્ઞા રૂપી દોરી, અને કઠપુતલી નાચે. મારા ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે હવે જીવું છે. નો એક્સપેક્ટેશન, નો એમ્બિશન, નો વોટ એવર. ઇફ હી સેઝ ડુ સેવા, then I'm not going to say what about my sadhana. And if he says do only seva, I'm not going to say about sadhana. If he says only sadhana, I'll say no, I want to contribute to my upkari and this seva. Nothing, whatever is the agna, no request, no complaint. આને જ અમુક લોકો કહેશે ઉદય પ્રયોગ. વિચરે ઉદય પ્રયોગ એટલે શું? કે બહારનું બધું કર્મ સંભાળશે એના નાચ પ્રમાણે, ભીતરનું બધું ગુરુની આજ્ઞાના. હવે તારું કામ છે, તારા હુંનું કામ છે. કારણ કે આ ઉપયોગ આખો આજ્ઞા સાથે બંધાઈ ગયો, યોગ જે કર્મ સાથે બંધાઈ ગયો. તારી જરૂર છે તો નીકળ ઘરે. તું નીકળશે એટલે પ્રસાદ રૂપે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થશે. સિમ્પલ. અહંકારની વ્યર્થતા, અહંકારની અસારતા સમજાવવી જોઈએ. કંઈ ને કંઈક અર્પણ કરીએ છીએ, ઓફરિંગ. જીપી માટે બી લાવ્યા હશો, કંઈ ને કંઈ ઓફર કરો. ઓફર કરનારાને એકવાર ઓફર કરી દો. વસ્તુને બધું બહુ સિમ્બોલિક છે. હવે ચાલો, તમારા ગામમાં કેરી વખણાય તો કેરી લાવો, હમણાં તો પ્રશ્ન નથી. તમારા ગામમાં બહુ સિમ્બોલિક છે, યાદ કરાવવા માટે કે જ્યાં સુધી હું અર્પણ નહીં થાઉં ત્યાં સુધી મને સમ્યક દર્શનનો પ્રસાદ મળવાનો નથી. ત્યાં સુધી આ પેંડા અને બદામ જ મળવાની છે. હું અર્પણ થવું જોઈએ. અરે શુદ્રને અર્પણ કર, વિરાટ મળવાનું છે. નાનકડી તારી ઝૂંપડીને અર્પણ કર, આખું આકાશ મળશે તને. તારી નાનકડી દુનિયાને અર્પણ કર, આખું બ્રહ્માંડ તારામાં રમશે. આખું બ્રહ્માંડ. કેમ તારે આટલું સાહસ કરવું પડે? કેમ તને આટલી ગભરાટ છે આ હું નહીં અર્પણ થામાં? હું એ તારું ખાલી બગાડ્યું છે.
હું માંથી જ ક્રોધ, હું માંથી જ કપટ, હું માંથી જ બધું નીકળું. તને શેની બીક છે? હું જઈને તું સમૃદ્ધ થશે. પણ એ કોઈક સમૃદ્ધને જોઈએ ત્યારે જ પ્રતીતિ આવે છે કે બરાબર જો આમની સમૃદ્ધિ હું જવાતી હોય તો મારે બી હું કાઢું જ, કારણ કે આ તો એકદમ સમ્રાટોનો સમ્રાટ લાગે છે. એટલે વચનામૃત, મુદ્રા, સત્સમાગમ આ ત્રણ બહુ લાંબુ થઈ જાય. કૃપા દ્રષ્ટિ બોલો ને, કૃપા દ્રષ્ટિ પવિત્ર પુરુષોની, કોઈ બી દ્રષ્ટિ નહીં, પવિત્ર પુરુષોની કૃપા દ્રષ્ટિ એ જ સમ્યક દર્શન. સદગુરુ થકી બાળક હોય, રમકડાનો હોય, એને કેટલો મોહ, ડોલ હોય કે કાંઈ બીજું હોય, જમતી વખતે બી સાથે રાખે, સૂતી વખતે બી સાથે રાખે. એનું સર્વસ્વ પેલું ડોલ છે, એનો આખો સંસાર આ ડોલ છે. And suddenly one day she just does not care about the doll. What happened? What happened? She matured, so no value about it. Same thing. તમારી પાસે પ્રશ્નો છે, બાપા give me appointment. તમારી પાસે ફરિયાદ છે, કોઈ બી સંસારની ફરિયાદ છે. बाथरूम का दरवाजा ईस्ट में है, वेस्ट में है, वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स. This Marwadis really give me great troubles. દરવાજો ઈસ્ટ ને બદલે વેસ્ટમાં હોય ને આ બેઠી નમૂનો તો સંડાસ વાપરે નહીં, બાજુવાળાનું વાપરે, રે મહેલમાં. અરે યાર આ બાથરૂમ મારી ડેસ્ટિની નક્કી કરશે. તારે કોઈ સારા વ્યક્તિને તો આપો ડેસ્ટિની નક્કી કરવામાં. પ્લમ્બરને આપો, ટેલરને આપો, કાર્પેન્ટરને આપો, પેલા શીટ પોટને તો ના આપો આખી ક્રેડિટ. નહીં જાય. પછી એનો છોકરો મને સેન ફ્રાન્સિસ્કો મળ્યા, એટલો ધન્યવાદ કે મને. મેં તો ક્યાં હુઆ, આઈ એમ મીટિંગ યુ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ, આઈ હેવ નોટ ડન એનીથિંગ. નો, યુ જસ્ટ ટુક આઉટ દેટ રોંગ બિલીફ ફ્રોમ માય મધર. નો, વી આર સો રિલીવ. ને તો આખો દિવસ મારા બાથરૂમમાં જતી હતી. कितनी सुगंध आपने स्प्रेड की धर्म की. આ બધાને બોસ્ટન ભણાવે ને શું સ્ટેનફોર્ડ ભણાવે ને બધું, અને પછી ટોયલેટ કા દરવાજા એ હે वो કરે. આ બિચારા બહુ સારા છોકરાઓ છે, ખરેખર બહુ સારા છોકરાઓ. આવું કંઈ ચાલતું હશે આ બધું. યુ આર ધ ક્રિએટર ઓફ એનીથિંગ. तुम बोलो मैं हूँ और मैं तेरे में कुछ नहीं कर सकती हूँ. પાછું એકદમ હું પામર શું કરી શકું, અને હું મારામાં બધું જ કરી શકું. And my hurt and happiness both comes from me. You have no power. Tell your husband, go back and tell your husband you don't have power to make me sad. He might either kill me or might commit suicide, whatever. He'll be happy? Okay, good. But tell him you don't have any power. इतना ही बोलना. कुछ नहीं कर सकते. You can cheat me, you can't hurt me. આટલો મંત્ર, all your blaming, anger, hurt, irritation, expectation सब चला जाए. So simple. તો તમારું મહત્વનો તમારો પ્રશ્ન નથી. પ્રશ્ન જે ચિત્તની દશામાંથી આવે જ ને એ ચિત્ત દશાનો પ્રોબ્લેમ છે. સો વોટ ડઝ વચનામૃત મુદ્રા સત્સમાગમ ડુ? પેલી છોકરી જેમ મેચ્યોર થઈ, એટલે કે એની બુદ્ધિ પરિપક્વ થઈ કે નાવ શી ઇઝ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન અ ડોલ. એને કોઈ ડોલના પચકા નથી આપ્યા. અને તમારી બુદ્ધિમાં વિવેક પ્રગટાવે, એને ભાવ દશાને વર્ધમાન કરો. વેન યુ આર ફ્લાઇંગ, યોર ક્વેશ્ચન્સ રિમેન ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. હી વુડ નોટ લાઇક ટુ આન્સર. તમારી પવિત્રતા એટલી કેમ નથી કે એમાંથી તમારું સમાધાન થાય? Why should I give you samadhan? Why do you think your questions are so important? I am going to elevate you so you only don't find your prashna important. This is what a guru does. So series of prasad che. Samyak darshan is the last prasad. Series of prasad che. It just elevates you, nothing.
આમ સૂર્ય ઉગે અને બરફ પીઘલવા લાગે એમ આમ ગુરુ કૃપા થાય અને આપણી અંદરની ચિંતા પ્રશ્ન. હું તો કોઈ બી સંતોના દર્શન કરું પણ આઈ હેવ નો ક્વેશ્ચન્સ ઓનલી. અને મને પેલું બસંતની જેમ કાઉં 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 કરવાની તો આદત નથી, આખી દુનિયાભરની પંચાયત કરવાની. There is no confusion. There is no frustration. કોઈ ચિંતા નથી, કોઈ પ્રશ્ન નથી, કોઈ ફરિયાદ નથી, કશું નથી. ભાવદશા વર્ધમાન થાય તો તમારું જશે તો ગુરુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ વર્ક. He will not want to answer your questions if he is a Sadguru. He will not want to solve your problem. He will just want to elevate you so everything remains on the ground and you are flying high. સદગુરુ કહે છે કે આ પ્રશ્ન સોલ્વ કરીશ તો 6 મહિના પછી બીજો પ્રશ્ન આવવાનો છે. જો ચિત્ત દશા જ આટલી ડિસ્ટર્બ છે તો સમાધાન થવાનું જ નથી. પરંતુ પ્રેમ સમાધિ જાગે તો કે શું થવાનું હોય તે થાય, રૂડા રાજને ભજીએ. ચિઠ્ઠીના ચાકર આપણે બધું ગાતા હતા પહેલા, એ રૂડા રાજને ભજીએ. સો અને આવું બધું જ્યારે ગુરુ કૃપાથી નિર્મલતા, સોરી 5 મિનિટ્સ, નિર્મલતા, કોમલતા, પવિત્રતા આ બધું આમ અનુભવાય ત્યારે તો ખૂબ એલર્ટ રહેજો, ખૂબ એલર્ટ રહેજો. પછી જ અહંકાર એની બીજો સેકન્ડ ઇનિંગ સ્ટાર્ટ કરશે. ફર્સ્ટ ઇનિંગ મને સેકન્ડ. પ્રસાદ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ બટ વેરી ઇઝી ટુ લૂઝ. લઘુતા પહેલાં બહુ હશે પણ જેમ જેમ તમે શાંત, તમે પ્રસન્ન, કોમલ, નિર્મળ, પછી એનો પાછો અહંકાર સ્ટાર્ટ થશે. સી વોટ અ ટ્રાન્સફોર્મેશન આઈ કુડ ડુ ઇન માય સેલ્ફ. હું આવી ગયો પાછો. કોઠારીમાં થયું, મૌલિકમાં કેટલું ટ્રાન્સફોર્મેશન આવ્યું. તો પ્રસાદ તો ના હોય, કૃપા દ્રષ્ટિ તો ના હોઈ શકે. આ તો મેં કર્યું છે. આવું પાછળથી આવે છે. સુમસામ અંધારી ગલીમાં જેની પાસે પૈસા જ નથી ને એને કોઈ ભય બી નથી. સુમસામ, સુમસામ ઇઝ રાઈટ વર્ડ. અંધારી કોઈ નથી, એને શું ડરવાનું. પણ જેની પાસે કંઈક હોય ને એને બહુ ડર લાગે. અને જ્યારે તમારામાં ગુનો ઉત્પન્ન થવા લાગશે, યુ કેન રિયલી ફીલ દેટ સ્ટિલનેસ ઇન યુ, ધ સોફ્ટનેસ ઇન યુ. ઇટ્સ અ બ્યુટિફુલ ફિલિંગ. ત્યારે પાછી તમે કહેશો કે બસ હવે આ જ વધવા કરવી જોઈએ, પણ અહંકાર આવીને પંક્ચર કરવા જશે. ખૂબ સાવધાન રહેજો કે આ પવિત્ર પુરુષની કૃપા દ્રષ્ટિ છે, પવિત્ર પુરુષની કૃપા દ્રષ્ટિ, પવિત્ર પુરુષની કૃપા દ્રષ્ટિ છે, પવિત્ર પુરુષની કર્મ. ક્યારે એ પર્યાય, નિર્મલ પર્યાય, અરે હજી તો કલી ફૂટી છે, હજી કંઈ ફૂલ નથી બન્યું હતું, હજી તો અરુણોદય થયો છે, હજી સૂર્યોદય નથી થયો. એટલે એમાં જો અહંકાર આવી જાય તો પાછી તારાથી કંઈ નથી થયું, તારા હટવાથી થયું. આ સેટ કરી દે. તારાથી, અરે તું અનંત દોષનું ભાજન, તું શું સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવાનો હતો. તું હટી જા, તારા દોષો નહીં, તું જ હટી જા. So yesterday someone had come એનું બાયપાસ અને ક્રિટિકલ બાયપાસ ને એવું બધું હતું. આશીર્વાદ લેવા દુબઈથી આવ્યા હતા અને વી ટોક્ડ એન્ડ ઓલ. મેં કીધું મને થર્સડે મારું શું કહેવાય એન્જિયોગ્રાફી કરી અને મને કીધું કે એક પણ સ્ટેન્ટ મૂકવાની જરૂર ન પડી. ડૉક્ટર અશ્વિન ટોલ્ડ મી. પેલો કોરિડોરમાં મારી સ્ટ્રેચર પર હું હતો કે એન્જિયોગ્રાફી થઈ ગઈ છે, ઓફકોર્સ ભાનમાં જોઈએ, અને એક પણ સ્ટેન્ટ મૂકવાની જરૂર નથી. થેન્ક યુ ડૉક્ટર, બાયપાસ કરવું પડશે. એવું સ્વીટલી કીધું. અને કે હવે અમે નક્કી ક્યારે કરવું. મેં તો બાર જે ઊભા છે જે કે તમે નક્કી કરી દેજો. સો ફાઇનલી થર્સડેની વાત હતી અને કે મંડે તમને એ કરીને ટ્યુઝડે બાયપાસ છે તમારું. So I said, why are you keeping me in the hospital? Let me go home for 3 days and I will get admitted on Monday.
મેં સરસ આખો પ્લાન કર્યો હતો કે આ દિવસે આ આલોચના કરીશ, આ દિવસે આ આલોચના કરીશ, આ કરતાં 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 એકદમ મેડિટેટિવ ટ્રાન્સમાં ને એવી રીતે બધું આખું સરસ પ્લાનિંગ કર્યું. મગભાત ખાય અને સરસ પ્લાનિંગ કર્યું હતું. મગભાત ખાધેલા તે દિવસે. એન્ડ સડનલી સમથિંગ વેન્ટ રોંગ અને હિતેશભાઈ કે ના દાખલ થયો, પણ મેં કીધું મગભાત ખાઈ લીધા તો કે હવે 6 કલાકનો ગેપ પડશે એટલે હવે તમારી અર્જન્ટ રાતના કરશું 7:30. ડૉક્ટર થાકી ગયો હોય, આટલા બધા હાથ કાપી કરી હોય ને એને જોક બોક આવી જાય, બંધ કરી દે. સો વોટ એવર. તો તરત જ આઈ એમ ગોઈંગ ઇન ધ રૂમ કે થોડો આરામ કરીને પછી હું મારી આલોચના કરું, પછી મારા આત્મસ્મરણમાં અને આત્મભાવનામાં રહું. કૃપાવતી ડીન વોટ ઇઝ ધીસ નોનસેન્સ? તંતન આલોચના છે નહીં કરવાની. જસ્ટ ડ્રોપ યોરસેલ્ફ. સો સીધું એમ્બ્યુલન્સ આવી મને લઈ ગયા સીધા. અને દે હેવ ટુ ડુ લોટ ઓફ થિંગ્સ બિફોર ધ સર્જરી. તો બધા મળવા આવે તો કે નર્સ એટલી કનબલી, સિસ્ટર એટલી બધી ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ કે નો નો ઇઝ ટોકિંગ ટુ ગોડ, નો બડી, હી ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ ટોક ટુ. મેં કીધું બી નથી ઇઝ ટોકિંગ ટુ ગોડ, હી ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ મીટ એનીવન. પછી મને આવીને કીધું કે વી હેવ ટુ ટેક ઓલ ધ પ્રેશર, આ તે બધું ઘણું બધું કરવાનું હોય. આઈસીયુમાં સીધી લઈ ગઈ બધું. હા કે યુ ટોક ટુ ગોડ. થેન્ક યુ સિસ્ટર. And first thank you was, how nice, you didn't give me chance for alochana also. You just said, quit your house, bas. તું નીકળી જા. દ્રષ્ટા ભાવ અકર્તા ભાવમાં ચાલ્યો જા. સિમ્પલ. તે શું કર્યું? મિચ્છામી દુક્કડમ, સર્વ જીવો ખમાવજો મને, ખમજો મને, આ કરજો. Nothing, he didn't give me any time. Just drop yourself. And that was the best experience. Best experience. No laughter, no tears, just a beautiful smile. જાણે કે પાછા આવવાનું જ નથી અને વિદાય હોય. It was a beautiful experience, just dropping yourself. So let me end with a beautiful example, my most favorite example. સ્વામી રામકૃષ્ણ પાસે વિવેકાનંદ ઇઝ ગોઈંગ, તે વખતે નરેન્દ્ર, અને કે ઈશ્વર છે તો મને સિદ્ધ કરી આપો. So he had lot of vira. Okay, if Ishwar is there, I want to experience him. So he was in that vira pidama, and he was not getting satisfactory answer from anyone. એટલે સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસને આ કહે છે એટલે પરમહંસ કે હા જરૂર હમણાં જ જોઈએ છે કે થોડી ટાઈમ પછી, જાણે 2 ઓરેન્જ આપવાના હોય એવી રીતે, કે હમણાં જ ઈશ્વરની અનુભૂતિ કરવી છે કે પહેલાં. તો પહેલાં તો બિચારો હી વોઝ નોટ રેડી વિથ ધી આન્સર ઓનલી બિકોઝ હી ફેલ્ટ કે ઓન્ટોલોજિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, ટિલિયોલોજિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, મોરલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, આ બધું મેં જ લખલખ કર્યું છે રિગાર્ડિંગ ધી એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ગોડ. તો આ બધું સ્ટાર્ટ કરશે અને પછી હું કહીશ કે નો, ગીવ મી સમ એક્સપિરિયન્સ. એન્ડ હી વોઝ એકચ્યુઅલી નોટ રેડી ફોર હમણાં જોઈએ છે કે થોડી વાર પછી. અવાક થઈ ગયા હતા. તો સ્વામી રામકૃષ્ણ ઉઠ્યા કે હા તને જોઈતા લાગે છે એમ કરીને અંગૂઠાથી જોરથી હૃદય પર કૃપા દ્રષ્ટિ કરી. And he went into a trance for some hours. And when he came out, he sang, Aho, Aho, Shri Sadguru, Karuna, Sindhu, Apar. આહમાં હું હતો, એમાંથી તમને જોતાની સાથે આહા આહા થવા લાગ્યું. અને પછી તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ થઈ, પછી અહો અહો અહો. પવિત્ર પુરુષની કૃપા દ્રષ્ટિથી સૌ અર્પણતાનું સાહસ કરી અકર્તા ભાવમાં સ્થિર થઈ સમ્યક દર્શન રૂપી પ્રસાદ ત્વરાથી પ્રાપ્ત કરો એ મંગલ ભાવ. आप बसो सामे किनारे अहंकार रहित आप, बीजे किनारे हूँ बसियो अहंकार थी हूँ पीड़ाऊं, सत्ता आपने सौंपी दऊं, हो सत्ता आपने सौंपी दऊं, हूँ भावनो त्यागी दऊं.
तने हजो ए मने हजो गुरु कृपा ही केवलम स्वच्छंद मत आग्रह तजवा मुझने बस तूज आधार मुद्रा वचनामृत सत समागम थकी बनु ज्ञाता समर्पण थकी अकर्ता भाव हो समर्पण थकी अकर्ता भाव सद्गुरु भी निज गुरु नो बेटो तने हजो ई मने हजो गुरु कृपा ही केवलम सत्य एक की नाराबे ए सत्य समझावो आप अर्पणता अनुग्रह वेदन गुरु महिमा वध तो जाय चित्त निरअहंकारी थाय कृत्य नहीं खाली थाऊं अकर्ता आज्ञाधीन रहूं पवित्र कृपाळु देवनी कृपा दृष्टि एज सम्यक दर्शन गुरु कृपा ही केवलम तने हजो ई मने हजो श्री गुरु चरणं कल्याण कारणं श्री गुरु चरणं मोक्ष मार्गदायकं श्री गुरु चरणं भव भयहरणं भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं जहाजसं भवरोग टाळवाने गुरु श्रेष्ठ वैद्यसं भवबंध तोडवाने गुरु महाशक्तिवंत भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं कृपामयी निजानंदी प्रेम मूर्तिने नमन क्लेशहारी मोहहारी श्री गुरु अनुग्रहं कर्म शत्रु थी बचावे केवल करुणामयं कैवल्य बीजदाता सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं शिष्यनो भरम हरे श्री गुरु तेज सूर्य सम पाप ताप शांत करे गुरु सौम्य चंद्र सम मुक्ति अभिलाष सींचे गुरु कृपा मेघसम भवो भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं तनना दीं 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 तनना दीं 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 तनना दीं 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 तनना जीतवाने मान आदि राम बाण गुरु शरण जीव बने शिव सेवी पावन गुरु शरण जन्म मरण सर्व दुख अंत करे गुरु शरण भवो भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं युगे सतयुग लावे गुरु वचनम सतदेव सतधर्म सत्स्वरूप दर्शनम क्षणभंगुर दुनिया मा स्थिर गुरु चरणम असन संसार मा सार गुरु शरणम सार गुरु शरणम सार गुरु शरणम गुरु भक्ति मंगलम गुरु युक्ति मंगलम गुरु योग मंगलम गुरु बोध
सद्गुरु देवनी जय, परम कृपाळु देवनी जय, त्रिलोकना नाथनी जय, आजना आनंदनी जय। ओम गुरु की पावन दृष्टि पड़े, गुरु की पावन दृष्टि पड़े, जगत का आवागमन करे, जगत का आवागमन करे, गुरु की पावन दृष्टि पड़े, गुरु की पावन दृष्टि पड़े।